माता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमगतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलनक्षत्रमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अधुत्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभिशङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलार्णं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्याचितकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं कान्तग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपलतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं रसशिरसश्च बधन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिणसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरन् दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रणगिरं भद्राद्रिबुद्धिस्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరంజహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, వేదవేద్యుడైన పరమాత్మయే ఈ లోకంలో రాముడై పుట్టాడని, ఆ భగవంతుని నిత్యము కీర్తించే వేదమే రామాయణంగా అవతరించింది అని స్కందపురాణంలో పరమేశ్వరుడు చెప్తాడు. సాక్షాత్తుగా రామాయణం అంటే వేదము తప్ప మరొకటి కాదు. ఇతర గ్రంథముల కంటే ఇతర గ్రంథములను భారతం కానీ ఇతర కావ్యములను కానీ కొన్ని గ్రంథములను కానీ వేదము వంటిది, వేదముతో సమానము అని అంటారు. కానీ రామాయణాన్ని వేదము అని అంత అద్భుతమైనటువంటి రామాయణాన్ని మళ్ళీ మనం చెప్పుకోగలిగే, వినగలిగే భాగ్యాన్ని కలిగించిన సంవత్సరం ఈ విళంబిరామ సంవత్సరం. ఎంతోమంది పెద్దలు చెప్పగా వినుంటాం. ఎన్నో మార్లు ఎన్నో విధాలుగా ఈ రామాయణ కథని మనం గ్రోలి ఉంటాం. ఈ సంవత్సరాన్ని రామచంద్రమూర్తి అవతరించాడని, అవతరించిన సంవత్సరమని పెద్దలు చెప్పిన కారణంగా మనం ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో రామాయణం మొత్తాన్ని కూడా, ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా దానిలో ఉండే పూర్తి సారం కాకపోయినా కొద్దిగానో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా రామాయణ ప్రవచన లహరిగా దీన్ని ప్రారంభించాం. చైత్ర బహుళ సప్తమి నాడు ప్రారంభించి అది రామానుగ్రహం వల్ల నిరాటంకంగా, మధ్య మధ్యలో కొంత వ్యవధి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. అలాంటి రామాయణ లహరిలో మనం అయోధ్యాకాండలో, అయోధ్యాకాండ చాలా గొప్ప కాండగా భావిస్తాం. అయోధ్య బాలకాండలో కథలతో ఎక్కువ, రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతారము, కళ్యాణము ఆ కాండలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికంటే గౌరవం అయోధ్యాకాండకి పెద్దలిస్తారు. ఎన్నో ధర్మాలు, ఎన్నో మానవీయములైనటువంటి సంబంధాలు, ఎన్నో మనస్సంకల్పాలు, ఎంతోమంది యొక్క ప్రవర్తన చాతురి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కాండలో కనిపిస్తాయి. ధర్మాన్ని ఇది తగునా, ఇది తగదా అని నిర్ణయించడానికి ఎన్నెన్ని సందర్భాలని, ఎన్నెన్ని కోణాలని పరిశీలించి ధర్మ సూక్ష్మాన్ని నెరవేర్చాలో, దాన్ని ఉపన్యసించాలో ఈ కాండ చూస్తే ధర్మం విషయంలో ఎంత జాగ్రత్త వహించాలో మనకు తెలుస్తుంది. అందుకనే కదా రాముడి యొక్క వనవాస ఘట్టంలో 10 మంది యొక్క అభిప్రాయాలు మనం గమనిస్తే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క అభిప్రాయం, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ధర్మం. అన్ని ధర్మాలే కలిసి రామచంద్రమూర్తి ఆచరించినదేదో అదే పరమధర్మముగా మన పెద్దల వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఆ రకంగా రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి వెళ్ళారు. దశరథుడు ఆ బాధ భరించలేక స్వర్గస్థుడయ్యాడు. అతని యొక్క ఈ శ్రాద్ధక్రియలు అంత్య ఇష్టి అని అంటారు. ఈ అంత్య ఇష్టి నిర్వహించడం కోసమని కుమారులే చెయ్యాలి. రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండేటట్టుగా వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు రాతగినవాడు, చెయ్యతగినవాడు భరతుడు. కాబట్టి వశిష్ఠ మహర్షి భరతునికి ఒక సమాచారాన్ని అందించారు. భరతుడు శత్రుఘ్నుడితో కలిసి వచ్చాడు. చూసి ఈ వార్త విన్న తర్వాత చాలా బాధపడ్డాడు. ఇంత ఉపద్రవానికి కారణం తన తల్లి అని, తల్లిని తిట్టవచ్చునా తిట్టకూడదా, ఇది ధర్మమే. కానీ ఎంత తప్పు చేస్తే భరతుడంత ఉదాత్తమైనటువంటి వ్యక్తి తల్లిని తిడతాడో గత సర్గల్లో మనం చూసాం. ఆవిడ ఆశించినటువంటి ఆశయం కానీ, ఆవిడ కోరిన కోరిక కానీ, ఆవిడ చేసినటువంటి చర్య కానీ ఇది పూర్తిగా ధర్మగరహితములు కావడం చేత, ధర్మంకు దూరం కావడం చేత తల్లి అని చూడకుండా కూడా ధర్మానికి అపకారం చేసిందని తిట్టాడు. అంతే తప్ప మరో ఉద్దేశ్యంతో తిట్టలేదని మనకి వ్యాఖ్యాతలు చెప్పారు. అలా పాపం తిట్టాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. బాధపడి ఇదంతా నా కర్మ అనుకున్నాడు. కానీ వేళ వల్ల ఒకళ్ళ మీద తోసేయాలి అనుకోలే. అది మనకి ఈ సర్గంలో తెలుస్తుంది. బాధపడి మూర్ఛపోయాడు. ఈ భరతుడు వచ్చాడని, చాలా
కైకేయి అంతఃపురంలో భరతుడు చాలా బాధపడుతున్నాడనే వార్త అందరికీ తెలిసింది. వశిష్ఠుడు వారందరూ కూడా గబగబా వచ్చారు. వచ్చినట్టు వాల్మీకి చెప్పల, కానీ ఈ సర్గ ప్రారంభంలోనే వారందరి సమక్షంలో అని అంటాడు. ఇప్పటిదాకా కైకేయిని తిట్టిన ఆ తిట్లన్నీ కూడా అందరిలో కాదు, తన తల్లి తాను మాత్రమే ఉన్నారు. ఏకాంతంలో జరిగిన సంఘటన మనకి వాల్మీకి చెప్పారంతే. వశిష్ఠాదులకి ఏం తెలియదు. వారిద్దరూ తల్లి కొడుకుల సంవాదం గడిచింది. ఇక్కడ చాలాసేపటికి మూర్ఛ నుండి తేరుకున్నాడు భరతుడు. పంచసప్తతితమ సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. దీర్ఘకాలాత్ సముత్థాయ సంజ్ఞాం లబ్ధ్వా చ వీర్యవాన్ నేత్రాభ్యాం శ్రుపూర్ణా. 74వ సర్గ 74వ సర్గ మనం ఈ రకంగా బాధపడుతున్నాడు తను. తాం తథా గర్హయిత్వా తు మాతరం భరతస్తదా రోషేణ మహతావిష్ట పునరేవాబ్రవీత్వచః. ఇంకా వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు, ఇంకా వారంతా రాలా. ఆ సర్గ కాకుండా 74వ సర్గ ప్రారంభం. అలా తిట్టి రోషేణ మహతావిష్ట, ఇంకా కోపం చల్లారడ. మళ్ళీ అంటున్నాడు రాజ్యాభ్రంశస్వ, నువ్వు ఈ రాజ్యం నుండి వెళ్ళిపో, ఈ రాజ్యంలో ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నాడు కోపం వచ్చి. కైకేయి నృశంసే దుష్టచారిణి, తల్లిని కైకేయి అని. ఓ కైకేయి పో ఈ రాజ్యం నుంచి. నృశంసే క్రూరాత్మురాలా, దుష్టచారిణి, నువ్వు పాటించిన అధర్మం అంతా పాటించు. పరిత్యక్తాచ ధర్మేణ మృతం రుదతి మా మృతం రుదతి భవ. నువ్వు ధర్మాలన్నీ విడిచిపెట్టావు, అక్కడ నన్ను విడిచిపెట్టే, నేను చనిపోవడం ఖాయం, నేను చనిపోయానని ఇంకా ఎర్రడం ప్రారంభించు అన్నంత తీవ్రంగా మాట్లాడాడు. కిన్నుతే అదూషయద్రాజా రామోబా భుషధార్మిక యయో మృత్యు వివాసశ్చ త్వత్కృతే తుల్యమాగతౌ. ఎవ్వరిని పల్లెత్తి మాట అననివాడు దశరథుడు. దశరథుని కంటే భుషధార్మికుడు, అంటే దశరథుని కంటే చాలా గొప్ప ధర్మం తెలిసినవాడు రాము. అలాంటి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఏకకాలంలో 2 అపకారాలు చేశారు. దశరథుడేమో ఈ లోకం లేకుండా పంపించేశాడు, రాముణ్ణి ఈ రాజ్యంలో లేకుండా పంపించేశాడు. ఎంత దుర్మార్గురాలివి. భ్రూణహత్యామసి ప్రాప్త కులస్యాస్య వినాశనాత్ కైకేయి నరకంగచ్చ మాచ భర్తు సలోకత. నువ్వు భ్రూణహత్య చేసిన దానివై. భ్రూణహత్య అంటే గర్భస్థమైనటువంటి పిండమును చంపుట అని కదా ఈ వ్యవహారంలో ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఉత్తమములైన వారికి అపకారము చేయుట కూడా భ్రూణహత్య కింద వస్తుంది. అంటే రాముడికి దశరథునికి ఉత్తమోత్తములు ధర్మ విధులు వాళ్ళిద్దరూ కూడా, వారిద్దరి పట్ల అపకారంగా ప్రవర్తించావు కాబట్టి నీకు భ్రూణహత్య ఏర్పడి, కాబట్టి నువ్వు నరకం గచ్చ, నువ్వు నరకానికే పోతావు. మాచ భర్తు సలోకత, నీ భర్త వెళ్ళినటువంటి ఆ ఉత్తమ లోకానికి నువ్వు వెళ్ళే అవకాశమే లేదు అన్నంత బాధగా మాట్లాడుతున్నాడు. యత్వయా హి ఈదృశం పాపం కృతం ఘోరేణ కర్మణ సర్వలోక ప్రియం హిత్వా మమాపి ఆపాదితం భయం. ఇంత పాపాన్ని చేశావు, అసలు అధర్మానికి అధర్మం చేస్తున్నారనే భయమే నీకు లేదా? ధర్మానికి వెలపు కూడా లేదా? ధర్మం తప్పుతున్నానే అని భయం లేదు, అధర్మం చేస్తున్నానని భయం లేదు. అధర్మమా ధర్మమా పక్కన పెడితే అందరికీ అప్రియాన్ని చేస్తున్నామనే ఇంగితం కూడా లేదా? సర్వలోక ప్రియం హిత్వ. ఒక్కొక్కసారి ధర్మం చాలామందికి ఇష్టం కాకపోవచ్చు, ఒక్కోసారి అధర్మము చాలామందికి ఇష్టం కావచ్చు. అది ధర్మమా అధర్మమా పక్కన పెడితే అందరికీ ఎవ్వరికీ ఇష్టం లేని పని చేసావే. ఇక్కడ సర్వలోక ప్రియం హిత్వ, అందరికీ చేసావు. ఇప్పుడు నాకేదైనా ఉపకారం చేసావా? మమాపి ఆపాదితం భయం, నా మీద కూడా ఎంత భయాన్ని పడేసావు నువ్వు. అంటే ఇదంతా నేనే చేయించానని ప్రజలంతా అనుకుంటూ ఉంటే, ఆ పాపం నాకు అంటుకుంటే, ఈ తప్పుకు నేను కనుక నిమిత్తమైతే నేనేమవుతాను కదా, నా ధర్మం ఏమవుతుంది, నా ధర్మాచరణ ఏమవుతుంది. ఇక్కడ మమాపి ఆపాదితం భయం. ఇప్పుడు కూడా భయపడవలసింది ఈ లోకంలో కీర్తి పోతుందనో, ఈ లోకంలో ధనం పోతుందనో కాదు, పైలోకములో భగవత్ సాన్నిధ్యం లభించదని బాధపడు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతులు చెప్తారు, పరలోక భయం గత, అంటే పైలోకంలో నాకు చోటు ఉండదేమో, ఈ లోకంలో ఇలాగే పుడుతూ చస్తూ ఉండాలేమో, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలెత్తాలేమో, నాకు మోక్షం అనేదే లేదేమో అని భయపడుతున్నాడు భరతుడు. అంటే అర్థం అంత తప్పిదం చేసింది తన కోసమని కైకేయి. కాబట్టి పరలోక భయాన్ని
పొందాడు. త్వత్కృతే మే పితావృత్తో రామశ్చ అరణ్యమాశ్రిత అయశో జీవలోకే చ త్వయాహం ప్రతిపాదిత. త్వత్కృతే నీ వల్ల, లేదా మత్కృతే నా వల్ల, నా కోసమని చేసిన నీ వల్ల, నా కోసమని నీవు చేసావు కాబట్టి నీ వల్ల రాముడు అడవికి వెళ్ళేటట్టుగా చేశావు. జీవలోకంలో ఏది గొప్ప అపకీర్తో అపకీర్తిని నా మీద నీ మీద వేశావు. త్వయా అహం ప్రతిపాదిత, ఇంత గొప్ప అపకీర్తికి కారణమయ్యేటట్టుగా నీవు కదా చేశావు. మాతృరూపే, తల్లి రూపంలో ఉన్న మమ అమిత్రే, నాకు మిత్రురాలవి కావు, అంటే నా హితాన్ని కాంక్షించిన దానివి కావు. నృశంసే, దుష్ట స్వభావం కలిగిన దానివి. రాజ్యకాముకే, రాజ్యం అంటే ఎందుకు నీకు ఇంత యావ, రాజ్యము సుఖము అంటే ఎందుకు నీకు ఇంత. నతే అహం అభిభాష్యోస్మి దుర్వృత్తే పతిఘాతి, నీ భర్త చావుకి కారణమయ్యావు కాబట్టి నీవు తల్లివే అయినా నీతో మాట్లాడవలసిన అవసరం నాకు లేదు. ధర్మం, ధర్మశాస్త్రంలో భర్త యొక్క మరణానికి గనక తానే హేతువైతే ఆ తల్లితో కుమారుడు సంభాషించకపోయినా దోషం, సంభాషిస్తే ఏదన్నా ఆ వ్యవహారం సాగుతుందేమో తప్ప దోషము కాదని ధర్మం. కాబట్టి నతే అభిభాష్య అస్మి, నీతో మాట్లాడవలసిన వాడిని కూడా నీతో మాట్లాడకూడదు అసలు నేను. కానీ దుర్వృత్తే పతిఘాతిని, దుర్వృత్తురాలవి నీవు. కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ యాశ్చాన్యా మమ మాతరః దుఃఖేన మహతా విష్టాః త్వాం ప్రాప్య కులదూషణీ. కౌసల్య, సుమిత్ర, ఇంకా మా తల్లులు చాలామంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా నీ వల్ల ఇంత దుఃఖాన్ని పొంది నీ యొక్క పాలనలో వాళ్ళు ఏమవుతారో కదా, వాళ్ళకి ఎన్నెన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయో కదా. నత్వం అశ్వపతే కన్యా ధర్మరాజస్య ధీమతః రాక్షసీ తత్ర జాతాసి కులప్రధ్వంసినీ పితుః. నీవు అశ్వపతి అనే మహానుభావుని యొక్క కుమార్తెలు కానే కావు, వారింట్లో పుట్టతగిన దానివి కావు. ఆయన ఎలాంటి వాడు? ధర్మరాజస్య ధీమతః, ధర్మాన్ని పాటించేవాడు, చాలా బుద్ధిమంతుడు. ఆయన కడుపులో నువ్వు పుట్టావు. ఎలాంటి దానివి? రాక్షసీ తత్ర జానాసి, ఆ వంశాన్ని కూడా పాడి చేయడానికా అన్నట్టుగా రాక్షసిలా నువ్వు పుట్టావు. కులధ్వంసినీ పితుః, అతని కులం కూడా చెడేట్టుగా పుట్టావు. యత్వయా ధార్మికో రామ, ఎందుకో తెలుసునా? నీ వల్ల ధార్మికుడు సత్యపరాయణుడు అయిన రాముడు అడవికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అంతేనా? రాముడు అడవికి వెళ్ళడమే పెద్ద తప్పు నీవు చేసింది. రెండవ తప్పు, తండ్రి గారు త్రిదివానికి వెళ్ళేటట్టుగా చేసావు. అంటే తండ్రి చనిపోవడం కంటే నీవు చేసిన తప్పు రాముణ్ణి అడవికి పంపించుట. రాముణ్ణి అడవికి పంపించకపోతే తండ్రి అలాగో ఉండేవాడు కదా. అంటే తండ్రి పోవడానికి కారణం రాముడు అడవికి వెళ్ళడం. అంటే రాముణ్ణి అడవికి పంపించడమే నీవు చేసిన పెద్ద తప్పమ్మా. యత్ ప్రధానాసి తత్పాపం మయి పిత్రా వినాకృతే భ్రాతృభ్యాంచ పరిత్యక్తే సర్వలోకస్య చ అప్రియే. నాకు తండ్రి లేకుండా చేసావు, నా ఇష్టమైనటువంటి అన్నా లేకుండా చేసావు, ప్రజలందరూ నన్ను తిట్టేటట్టుగా నాకు ప్రజలెవరూ నాకు కాకుండా చేసావు. కాబట్టి నీవు భ్రాతృభ్యాంచ పరిత్యక్తే కౌసల్యాం ధర్మ సంయుక్తాం వియుక్తాం పాప నిశ్చయే కృత్వాకం ప్రాప్స్యసే త్వద్య లోకం నిరయగామిని. చాలా గొప్ప ధర్మ సంయుక్త. ఎప్పుడు ధర్మాన్ని తప్ప ఇంకొక వ్యవహారమే చూడదారు. ఎప్పుడు ఆవిడ అంతఃపురంలో యజ్ఞములు, యాగములు, నోములు, వ్రతములు, పూజలు, ఆశీర్వచనాలు తప్ప వేరే ఉద్దేశమే ఉండదే. ఆవిడ ధర్మిష్ఠురాలైన కౌసల్య పట్ల ఎంత పాప నిశ్చయాన్ని పొందావు. కృత్వాకం ప్రాప్స్యసే, ఏం పొందావు, ఏం బాగుకున్నావు అంటారు తెలుగులో. ఏం బాగుకున్నావు? ఏమీ లేదు. కానీ నిరయగామిని, నువ్వు నరకానికి వెళ్ళడానికి తప్పదు, వెళ్ళక తప్పదు. కిన్నావబుధ్యసే క్రూరే నియతం బంధు సంశ్రయం జ్యేష్ఠం పితృసమం రామం కౌసల్యాయాత్మసంభవం. రామచంద్రమూర్తికి ఎంత అపకారం చేశావు. కిన్నా అవబుధ్యసే, రాముడి పట్ల అపకారం చేశాననేటువంటి ఇంగితం నీకు ఇంకా కలగట్లేదా, నీ బుద్ధిలోకి రావట్లేదా? కాబట్టి బంధు సంశ్రయం జ్యేష్ఠం, చాలా గొప్ప బంధువు నాకు. పితృసమం, నాకు తండ్రి లాంటి వాడు. అలాంటి వాడి పట్ల చాలా తప్పు చేశావమ్మా. అంగ ప్రత్యంగజ పుత్రో హృదయాచాపి జాయతే
తస్మాత్ ప్రియతమో మాతు ప్రియత్వాన్నతు బాంధవ. లోకంలో సహజంగా వేదం ఒక మాట చెప్పింది, అంగాదంగాత్ సంభవసి హృదయాధిజాయసే ఆత్మా వై పుత్రనామాసి అంటూ చెప్పింది. తల్లికి శరీరములో ఉండే ప్రతి అంగము యొక్క తేజస్సు, ప్రతి రక్తపు బొట్టు యొక్క సారము కలిసి కదా కుమారుడు పుడతాడు. కాబట్టి తల్లికి కుమారుడికి ఉండే సంబంధం లాంటి సంబంధం ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ ఏది ఉండదు కదా. కానీ నీ యొక్క అంగము నుండి పుట్టే, నీ శరీరంలో ప్రతి రక్తము నాది కదా, నేను పుట్టే కదా. హృదయాచాపి జారి. కాబట్టి నీ హృదయంలో ఉండే ఆత్మస్థానం ఉంటుంది. ఆత్మస్థానం యొక్క తేజస్సు వల్లే కుమారుడు పుడతాడు. కాబట్టే వేదం ఆత్మా వై పుత్రనామాసి అంటుంది. అంటే ఇతని ఆత్మయే మళ్ళీ కుమారుడుగా జనించుడు అంటారు. ఆత్మ కుమారుడుగా జన్మించదు. ఆత్మ యొక్క స్థానము నుండి ఏర్పడ్డ ఒక తేజస్సే మళ్ళీ కుమారుడైపోతుంది. కాబట్టి నీవు నేను వేరు కానంత వాళ్ళం, కానీ నువ్వు నాకు ఏమీ కావని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఈ మాట తండ్రితోనూ అన్నయ్యతోనూ తెగదెంపులు చేసుకోవచ్చు కదా. తండ్రితోనూ తెగదెంపులు చేసుకోవచ్చు, అన్నదమ్ములతో తెగదెంపులు, భార్యాబిడ్డలతో తెగదెంపులు, లోకంలో ఉండే వాళ్ళ అందరితో తెగదెంపులు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ నీ రక్తం పట్టుకుని నీ యొక్క నాడీ నుండి పుట్టినటువంటి నేను నీకు నాకు సంబంధం తెగేది కాదు. కానీ తెంచుకోవలసినటువంటి స్థితిని ఏర్పరిచావంటే ఎంత పాపం చేసావో చూడు అంటూ వైదికమైనటువంటి అంశాన్ని తస్మాత్ ప్రియతమో మాతు ప్రియత్వాన్నతు బాంధవ. చాలా ఎంతో ప్రియంగా చూడవలసినటువంటి నేను నిన్ను దూషించవలసి వస్తుంది. నా మీద ప్రియం కోసమని నువ్వు ధర్మాన్ని తప్పిందాని అయ్యవు. కాబట్టి అన్యదా కిల ధర్మజ్ఞ సురభిస్సురసమ్మత వహమానో దదర్శ ఉర్వ్యా పుత్రౌ విగత చేతసౌ. నీకు కథ చెప్తా. చిన్నప్పుడు నువ్వే నాకు ఆ కథ చెప్పావు. చిన్నప్పుడు ఒక కథ చెప్పింది కైకేయి భరతునికే చెప్పిందో సందర్భానుగుణంగా చెప్పిందో అని ఒక కథ చెప్పింది. ఆ కథలో సురభి అని కామధేను ఎప్పుడు స్వర్గంలో దేవతల దగ్గర ఉంటుంది. ఆ దేవతల దగ్గర ఉండే కామధేనువట ఒకసారి భూలోకానికి విహారానికి వచ్చి భూలోకంలో చూస్తే తన కుమారులిద్దరూ చాలా కష్టంగా పొలం దున్నుతున్నారు. అంటే 2 ఎద్దులు ఉంటాయి కదా, ఆంబోతులు కూడా ఆవు యొక్క సంతానం కదా. కాబట్టి అలా చూచి అన్యదా కిల ధర్మజ్ఞ సురభి సురసమ్మత. దేవతల లోకంలో ఉండే సురభి ఆ కామధేనువు వహమానౌ దదర్శ ఉర్వ్యాం పుత్రౌ విగత చేతసౌ. అప్పదాకా రైతు దాన్ని పొలం నాగలి కట్టి దున్ని అవి అలసిపోయి ఓపిక లేక కింద పడిపోయి ఉన్నాయి ఆ ఎద్దులు 2 కూడా. వాటిని చూచింది కామధేనువట. ఒక కథ అంటే కథలో ఉండే సారం ప్రధానం, కథ ప్రధానం కాదు. ఎప్పుడు పురాణములలో ఉండే కథలన్నీ వాటి యొక్క సారము ప్రధానంగా ఉంటాయి తప్ప కథ ప్రధానంగా ఉండదు. కథ ప్రధానంగా ఉండేది ఇతిహాసంలో ఉండే ప్రధాన కథ చాలా ప్రధానమే. ఈ ఇతిహాసంలో ఉంచే ఉపకథలలో ఉండేటువంటి సారాన్ని గుర్తించాలి. ఉపకథలలో ఉండేటువంటి ప్రమాణాలను పట్టుకుని కథ మొత్తాన్ని కూడా విరుద్ధంగా చెప్పకూడదని మనకి ఇతిహాసముల యొక్క నిర్ణయంలో ఇతిహాసములలో ఉండే కథలను కూడా అక్కడ కనుక మూల కథకి విరుద్ధంగా అనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని ప్రమాణంగా కాకుండా ధర్మసారంగా గ్రహించాలి. ఇక్కడ ప్రమాణం కాకపోవడమూ ఏం లేదు, ధర్మసారమే మనకు ప్రధానంగా ఉంటుంది. అలా చూచి తా వర్ధ దివసే శ్రాంతౌ దృష్ట్వా పుత్రౌ మహీతలే దురోధ పుత్రశోకేన బాష్పపర్యాకులేక్షణ. పాపం మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికీ ఎండలో అలసిపోయి ఆ ఎద్దులు 2 పడిపోతే చూచి పాపం బాధపడుతోంది ఆ స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి ఆ కామధేను. అదంటే అధస్తాత్ వ్రజతస్తస్య సురరాజ్ఞో మహాత్మన బిందవ పతితాగాత్రే సూక్ష్మా సురభిగంధిన. అదే సమయంలో దేవేంద్రుడు తనకుండే లోక వ్యవహారం, తనకంటే ఒక రాజ్యం త్రిలోకాధిపతి కావడం చేత తాను వెడుతూ ఉంటే పైన ఉండే కామధేను యొక్క కంటి నీటి చుక్కలు తన మీద పడ్డాయి, చాలా వెచ్చగా పడ్డాయి. అంటే సురభిగంధిన 2 రకాల అర్థాలు. ఎంత వెచ్చగా పడినా కన్నీరు కూడా సుగంధం వచ్చేంత గొప్పది ఆ సురభి కామధేను. ఇంద్రోపి అశ్రునిపాతంతం స్వగాత్రే పుణ్యగంధినం సురభిం మన్యతే దృష్ట్వా భూయసీం తాం సురేశ్వర. ఎవరేడుస్తున్నారో తెలియదు,
కానీ తన మీద పడ్డ కంటి చుక్కలు తీసుకుంటే చాలా పరిమళభరితంగా ఉండేటప్పటికీ కామధేనువే బాధపడుతోంది అని గుర్తించగలిగాడంటే అది ఇంద్రుడికి ఉండే గొప్పతనం. అలా కామధేనువు బాధపడుతోందని తెలిసి కామధేనువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నిరీక్షమాణ శక్రస్తాం దదర్శ సురభిం స్థితాం ఆకాశే నిష్ఠితాం దీనాం రుదంతీం భుజ దుఃఖితాం. చాలా బాధపడుతూ కనిపించింది ఆకాశంలో. అలాంటి కామధేనువును చూచి ఇలా అంటున్నాడు, తాం దృష్ట్వా శోకసంతప్తాం తాం దృష్ట్వా శోకసంతప్తాం వజ్రపాణిర్యశస్విని ఇంద్ర ప్రాంజలి ఉద్విగ్న సురరాజో బ్రవీద్వచ. ఆవు ఏడిస్తే లోకానికి అపకారకం, లోకానికి ఉపద్రవం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఆవును బాధపడేట్టుగా చేయకూడదు. ఆవు మీద హింస పనికిరాదనే కదా మన పెద్దలంతా గోవధ నిషేధాలు లాంటివి పెట్టినా కూడా ఇంకా దుర్మార్గాలు ఆగట్ల, రాక్షసులు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ మనం కూడా ఆవు పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వేదం చెప్తుంది. వేదంలో ఉండే అనేక సందర్భాల్లో తర్వాత సర్గలో భరతుడు ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాడు, శపథాలు చేస్తాడు, ఒట్లు పెట్టుకుంటాడు. ఆ ఒట్లల్లో కూడా ఆవుకుండే ప్రాధాన్యం మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి ఆవు ఏడుస్తూ ఉంటే భయవిఘ్న ఉద్విగ్న, భయంతో చలించిపోయి నమస్కారం చేస్తూ కామధేనువుతో ఇంద్రుడు అంటున్నాడు, భయం కచ్చిన్న చ అస్మాసు కుతశ్చిద్ విద్యతే మహతు కుతో నిమిత్త శోకస్తే బ్రూహి సర్వహితైషిణి. అందరికీ హితాన్ని సమకూర్చేదాన్ని, దేవతలకు కూడా తన యొక్క పాలతో ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. భూలోకంలో ఉండే వాళ్ళకి తన యొక్క పాలతో, తల్లి పాలతో సమానమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తుంది. తన సంతానంతో వ్యవసాయాన్ని చేస్తుంది. వ్యవసాయం ద్వారా సస్యం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఆవును దేశానికి తల్లి తర్వాత తల్లిగా భావిస్తారు. తల్లి ముందు జనని, తర్వాత ఆవు తల్లిగా భావిస్తారే. అలాంటి నీవు సర్వహితైషిణి, అందరికీ హితాన్ని కలిగించేదానివి కదా. నా వల్ల ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందా, మా దేవతల వల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగిందా చెప్పవలసింది అని అడిగట దేవేంద్రుడు. ఏవ ముక్తాతు సురభి, ఇలా అడగబడినటువంటి ఆ సురభి సురరాజేన ధీమత ప్రత్యువాచ తతో ధీరా వాక్యం వాక్య విశారదం. ఇలా అంటోంది, శాంతం పాపం నవహ కించిత్. అయ్యో ఎంత తప్పు మాట అన్నావయ్యా, నీ వల్ల నాకు అపకారం జరుగుతుందా, దేవతల వల్ల నాకు అపకారం జరుగుతుందా, దేవతలు నాకు పూజనీయులయ్యా, వాళ్ళ వల్ల నాకేం అపకారం జరగలేదు. అమరాధిప అహంతు మగ్నా శోచామి స్వపుత్రౌ విషమే స్థితం. నా కుమారులిద్దరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని గుర్తించి బాధపడుతున్నాను తప్ప నీ వల్ల అపకారం కాదయ్యా అంది. ఏతౌ దృష్ట్వా కృశౌ దీనౌ సూర్యరశ్మి ప్రతాపితౌ బాధ్యమానౌ బలీవర్ధౌ కరశకేన సుధాధిప. ఆ రైతు వాటిని కొట్టి లేపుతున్నాడు. ఇంకా అదేమో అలసిపోయి మంచి ఎండలో వడదెబ్బ తగిలినట్టుగా పడిపోతే ఇంకా కొట్టి లేపుతున్నాడే. అయ్యో ఎంత దుస్థితి నా సంతానానికి కలిగిందని బాధపడుతున్నాను తప్ప వేరే లేదయ్యా అంది. మమ కాయా ప్రసూతౌ హి దుఃఖితౌ భారపీడితౌ యౌ దృష్ట్వా పరితప్యేహం నాస్తి పుత్ర సమప్రియ. ఇందుకు చెప్పాడు భరతుడు. ఇందువల్లంటే నా శరీరము నుండి వాళ్ళిద్దరూ పుట్టారు, వారిద్దరి యొక్క బాధను చూడలేక ఏడుస్తున్నాను. కుమారుడి కంటే ఇష్టమైన వాడు తల్లికి ఇంకెవరైనా ఉంటారు. కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాత నభవతి. పెద్దలు చెప్తారు, చెడ్డ కొడుకు పుట్టవచ్చు కానీ లోకంలో చెడ్డ తల్లి పుడుతుందా, చెడ్డ తల్లి ఉంటుందా? ఏ తల్లి కుమారుడికి అపకారం చెయ్యాలనుకోదు కదా. చెడ్డ కుమారుడు పుడితే పుట్టచ్చు కదా, తన కడుపునే పుట్టిన పిల్లవాడు చెడ్డవాడైపోవచ్చు, కానీ తల్లి ఎప్పుడు చెడ్డది కాదు కదా అని అంటారు. అలాగా పుత్ర సమహ ప్రియ నాస్తి, కుమారుడితో సమానమైనటువంటి ప్రియుడు మరొకడు ఉండడు కదా అని బాధపడుతున్నాను. యస్యాహ పుత్ర సహస్రైస్తు కృష్ణం వ్యాప్తమిదం జగతు తాన్ దృష్ట్వా రుదతీం శక్రో న సుత్వాం మన్యతే పరం. అప్పుడు తెలిసింది దేవేంద్రుడికి తల్లికి కుమారుడంటే ఎంత ప్రేమో అని ఆ కథ చెప్తూ. అంటే దేవేంద్రుడికి తల్లి కొడుకుల సంబంధాన్ని తెలిపిన కథగా దీన్ని పరిగణిస్తారు. తల్లి గొప్పతనాన్ని చెప్పే కథలలో ఇదొక కథ. ఈ కథకి పారంపరికంగా వస్తున్న కథ. భరతునికి కైకేయో కౌసల్యో ఎప్పుడో చెప్పారు. ఆ విన్న కథ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడమ్మా. ఇది కదా, ఎన్ని వేల మంది, అన్ని వందల మంది కుమారులు ఉన్నా కూడా తల్లికి
బాధపడే కుమారుడి మీదే బాధ ఉంటుంది తప్ప సుఖపడే కుమారుల మీద సుఖపడుతున్నారులే, 1000 మంది సుఖపడుతున్నారు, ఒక్కడే కదా బాధపడుతున్నాడు అనుకోదు కదా. బాధపడే కుమారుడి మీదే తల్లికి ఉంటుంది కదా, అమ్మ నీకు కుమారుడు కాడా రాముడు, రాముడు బాధపడుతూ ఉంటే నువ్వు ఎలా సహించగలుగుతున్నావు, నిజంగా నువ్వు తల్లిదేనా అన్నంత తీవ్రంగా ప్రశ్నించడానికని ఈ కథను ఉపయోగించాడు కదా. లేదు రాముడి మీద నీకు ప్రేమ కాదు, నా మీదే అంటావా, నా సంగతి నీకు తెలియదా, రాముణ్ణి విడిచి క్షణకాలం కూడా నేను ఉండనని తెలియదా, రాముడు కాకుండా రాజ్యం నేను లాక్కుంటాను ఎప్పుడైనా నా ప్రవర్తనలో గమనించావా, నాకు ఇష్టం లేని పని నా కోసమని నీవు చేస్తే నా యందు నీకు ఇష్టం ఉన్నట్లా కష్టం పెట్టినట్లా. కాబట్టి అంత ప్రేమ తల్లి ఎక్కడ చెడ్డ తల్లి ఉండదంటారే, నువ్వు చెడ్డ తల్లివి ఎలా అయ్యావు అని చెప్పడం కోసం ఈ కథని భరతుడు చాలా ఉదాత్తమైన స్థితిలో ఇంత బాధలో కూడా ఈ కథ చెప్పాడంటే ఈ కథలో ఉండేటువంటి ఆ సారం అట్లాగా కైకేయికి గుండెల్లో గుచ్చుకునేటట్టుగా చెప్పాడు. కాబట్టి సదా అప్రతిమమూర్తాయ లోకధారణ కామ్యయ శ్రీమత్యా గుణనిత్యాయా స్వభావ పరివేషయ. తల్లిలా ఉంటుంది, తల్లి కుమారుడికి హితాన్ని కోరుతుంది, తాత్కాలికంగా కొంచెం కష్టమనిపించినా శాశ్వతమైన హితాన్ని కోరుతుంది. జ్వరం వచ్చింది, పిల్లవాడికి చేదు మందో కషాయమో పోయాలి, వాడికి ఇష్టం ఉండదు, వాడు ఏడుస్తాడు, కొట్టుకుంటాడు, తాగడం తెలిసినా దీర్ఘకాలికమైన ఆరోగ్యం కోసం చేదు మందుని పట్టించి కదా ఆ పిల్లవాడిని రక్షిస్తుంది. కాబట్టి తల్లి తాత్కాలిక విషాన్లాంటి మందునిచ్చి శాశ్వతమైనటువంటి స్వాస్థ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. నీవు నాకు తాత్కాలికమైన ఆనందం కోసం శాశ్వతమైన విషయాన్ని ఇచ్చావు కదా అని. ఈ రకంగా యస్యాహ పుత్ర సహస్రాణి సాపి శోచతి కామధుకు కిం పునర్యా వినారామం కౌసల్యా వర్తయిష్యతి. మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని చెప్పారు. ఎన్ని వేల మంది కుమారులున్నా సురభి ఆ ఒక్క బాధపడే కుమారుని చూసి బాధపడిందే వారిద్దరిని చూచి. మరి కౌసల్య ఏకపుత్ర కదా, ఒకే కుమారుడు కదా కౌసల్యకి. అలాంటి కౌసల్యకి ఆ ఒక్క కుమారుణ్ణి లేకుండా చేస్తే ఆ తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో నువ్వు గుర్తించావా? కాబట్టి చాలా తప్పు చేసావు నువ్వు. ఏకపుత్రాచ సాధ్వీచ వివత్సేయన్ త్వయా కృత. ఒకే కుమారుడు కలిగినటువంటి కౌసల్యకి ఇంత అపకారం చేశావు. తస్మాత్వం సతతం దుఃఖం ప్రేత్య చ ఇహ చ లప్స్యసే. నువ్వు ఈ లోకంలో పై లోకంలో కూడా పూర్తిగా దుఃఖాన్నే పొందుతావు, నువ్వు చేసినప్పుడు అపకారం అట్లాంటిది. కాబట్టి అహం హి అపచితం భ్రాతు పితుశ్చ సకలామిమాం వర్ధనంగి శశాపి కరిష్యామి న సంశయ. ఇప్పుడు నేను గబగబా చేయవలసిన పనే ఉంది, లేవాలి రాముణ్ణి మళ్ళీ ఏ రాజ్యమైతే రాముడికి దూరం అయిందో రాముడికి ఆ రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పాలి. మరొక పని ఏం చెయ్యాలి, తండ్రి గారికి నేను కుమారుడుగా చేసిన ధర్మాలు ఉన్నాయి, అవి చెయ్యాలి. కాబట్టి వర్ధనం యశశాపి, అది కదా కీర్తిని పొందే అంశం. అంటే ఎవరికి ఎలాంటి కీర్తిని పొందించాలో ఆ పొందించవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఆనాయయిత్వా తనయం, తప్పనిసరిగా రాముణ్ణి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తా. కౌసల్యాయ మహాబలం స్వయమేవ ప్రవేక్ష్యామి వనం ముని నిషేవితం. రాముణ్ణి అయోధ్యలో ఉంచి రాముడి బదులు 14 ఏళ్ళ వనవాసం ఉంది కదా, రాముడు నేను వేరు కాదు, నేను ప్రార్థిస్తా, నీ బదులు నేను వనవాసం చేస్తా, రామా నువ్వు అయోధ్యలో ఉండాలి అని ప్రార్థన చేసి నేను అడవికి పెడతానమ్మా. నహ్యహం పాప సంకల్పే. అమ్మ పాప సంకల్పురాలు, నువ్వు చేసిందంతా పాపమే కదా. పాపే పాపం త్వయా కృతం. పాప సంకల్పం చేసి పాపాత్మురాలు అయ్యి, సంకల్పం చెడ్డదైనా తర్వాత ఉండేటువంటి ఈ ఇబ్బందులను పట్టైనా నువ్వు మనసు మారాలి. ఇంకా నీ మనసు మారినట్టు కనిపించట్లా. ఇక్కడ పాప సంకల్పే పాపే పాపం కృతం, 3 రకాల పాపం. అంటే పాప సంకల్పం చేసావు, పశ్చాత్తాపం కూడా నీలో ఏం కనిపించట్లా. కాబట్టి పాపాత్మురాలు అయ్యావు. పాపాత్మురాలు అయ్యి కూడా నీవు ఇంకా ఒక ఏమాత్రం బరకు లేకుండా రాజన్ రాజన్ అని సంబోధిస్తున్నావు. రాజా రాజా అంటున్నావు, కుమారుడా అంటల్లా రాజా రాజన్ అంట. అంటే ఎంత నీచమైనటువంటి అభిప్రాయంలో ఉన్నావమ్మా. కాబట్టి శక్తో ధారయితుం పౌరై అశ్రుకంఠై నిరీక్షిత. ఏడుస్తూ ఉండే పౌరులందరూ నన్ను చూస్తూ ఉంటే ఏడుపు మొహాలతో నేను రాజుగా ఏం పరిపాలిస్తాను? వాళ్ళందరినీ ఏడిపించి నాకు ఈ రాజ్యం దేనికి? కాబట్టి నేను రాజ్యాన్ని చేయను. సాత్వమగ్నిం ప్రవిశవా స్వయం వా దండకాన్విష రజ్జుంబధానవా కంఠే నహితేన్యత్పరాయణం.
నువ్వేం చేస్తావు తెలుసురా, నిప్పుల్లో దూకే, లేదా నువ్వు అరణ్యాలకు పో, కాదంటావా ఉరి వేసుకుని చావు. అంటే నువ్వు చేసిన పాపానికి ఇది తప్ప పరిష్కృతి లేదు అన్నంతగా భరతుడు చాలా మెత్తనివాడు. రామాయణంలో భరతుని పాత్రని చెబుతూ గోపాలాచార్య స్వామివారు అంటారు. పేకం గోపాలాచార్య స్వామివారిని పెద్దజీవి స్వామివారికి చిన్నజీవి స్వామివారికి కూడా గురు తుల్యులు, గురు కలుపు. చిన్నజీవి స్వామికి పూర్తిగా వారే ఆచార్యులు. వారికి రామాయణం మొత్తంలో నచ్చిన వ్యక్తి భరతుడే. భరతుని శపథములు అనే ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు. భరతుడి యొక్క కథ ప్రారంభం అయింది అంటే భరత పదం చూస్తే పారాయణ చేస్తూ ఏడుస్తుంది. మా చిన్నతనంలో ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని కళ్ళు కనిపించేవి కావు, పెద్ద భూతద్దం పెట్టుకున్నారు. భూతద్దం పెట్టుకోవడం, ఆ శ్లోకాలు చదవడం, ఆ శ్లోకాలు చూస్తూ ఏడుస్తుంది. మా చిన్నతనంలో ఇది పారాయణం చేయడం దేనికి, అరవడం దేనికి అనుకుంటూ ఉండేవారు. కానీ భరతుని పాత్ర వస్తే మాత్రం వారు ఆగేవారు, చాలా బాధపడింది. ఎంత గొప్పవాడో భరతుడు. రాముడు సుఖపడ్డాడు, లక్ష్మణస్వామి సుఖపడ్డాడు, అందరూ హాయిగా ఉన్నారు, అందరికీ కీర్తి కలిగింది. కానీ భరతునికి కలిగిన అపకీర్తి ఎంతదో ఇక్కడ వశిష్ఠాదుల మాటల్లో, భరద్వాజుడి మాటల్లో, గుహుని యొక్క మాటల్లో, అందరి మాటల్లో భరతుడిని అందరూ తప్పుగా పరిగణిస్తూ ఉంటే ఎంత కుళ్ళిపోయాడో కదా అని బాధపడేది. ఏడవడమే, ఇంకా కళ్ళనీళ్ళు కారిపోయేది. అయ్యో భరత, అయ్యో భరత అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. కాబట్టి ఆ రకంగా ఈ భరతుని పాత్ర అంత ఉదాత్తమైన వ్యక్తి, అంత ధర్మిష్ఠుడైనటువంటి భరతుడు సావు నువ్వు అన్నాడంటే ఎంత కష్టాన్ని పొంది ఉంటాడో. నహితే అన్యత్ పరాయణం, ఇది తప్ప నీకు వేరు గతి లేదు అని అంటాడు. అహమపి అవనీం ప్రాప్తే, నేను కనుక ఈ రాజ్యాన్ని పొందితే కనుక రామే సత్య, అహమపి నేనేం చేస్తాను తెలుసునా, అవనీం ప్రాప్తే రామే సత్యపరాక్రమే, నా ప్రార్థన కనుక మన్నించి రాముడు వెనక్కి వచ్చి రాజ్యాన్ని కనుక పొందాడు అనుకో, నువ్వు నేను హాయిగా ఉంటాం. కృతకృత్యో భవిష్యామి, కృతకృత్య చెయ్యవలసిన పని చేసిన వాడను అవుతాను. కృతకృత్య అంటే అది కృతం ఏన అంటే కృతం కృత్యం కృతం ఏన, చెయ్యవలసిన పని ఎవడు చేస్తాడో వాడికి కృతకృత్యుడని పేరు. ఇప్పుడు నేను చెయ్యతగిన పనేమి, రాముణ్ణి తీసుకుని వచ్చి రాజ్యంలో స్థాపించడం. ఇది కనుక చేస్తే నేను కృతకృత్యుడిని అవుతా. విప్రవాసిత కల్మష, రాముడికి వనవాసాన్ని అంటగట్టిన పాపము నుండి మనంతా కూడా బయటపడతాం తప్ప ఇంతకు మించి మార్గము లేదు అని. ఇది నాగ ఇవారణ్యే తోమరాంకుశచోదిత, తోమరంతో అంకుశంతో గనక పొడుస్తూ ఉంటే ఏనుగు ఎంత ఘీకరించి కింద పడిపోయి ఏడుస్తుందో అలా ఏడ్చాడు. పపాత భువి సంక్రుద్ధ విశ్వసన్నివపన్నగా, పడేటప్పుడేమో ఏనుగు పడ్డట్టుగా పడ్డాడు, ఒక్కసారి ఘీంకరించి పడిపోయాడు. పడిన తర్వాత జిట్టూర్పులు పిడిచే పాములాగా బుసలు కొడుతూ చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించాడు. అంటే కింద పడి దొల్లుతున్నంతగా బాధపడ్డాడు. సంరక్త నేత్ర, కళ్ళన్నీ ఎర్రబడిపోయాయి. శిథిలాంబరస్తథ, కట్టుకున్న బట్టలన్నీ చెల్లాచెదురయ్యాయి. విధూత సర్వాభరణ, కట్టుకున్న ఆభరణాలు ఉంటాయి చేతులకి, అంగదాలని, కేయూరాలని, హారాలు, ఇవన్నీ చెల్లాచెదురైపోయాయి. బభూవ భూమౌ పతితో నృపాత్మజ శచీపతే కేతురివోత్సవక్షయే. ఓ పెద్ద ఉత్సవం అయిన తర్వాత అందరూ చాలా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తారంటేనే, చాలా చక్కటి వినోదాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత అందరూ తిరిగిసిన తర్వాత ఆ ఉత్సవ ప్రాంతం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది. అలా ఉన్నాడు ఈయన భరతుడు. అంటే ఒక ఉత్సవం అయిన తర్వాత ఆ కేతు ఇంద్రధ్వజాన్ని కింద పడేసి ఇంద్రధ్వజాన్ని పైకెత్తి ఉత్సవం చేసుకుంటారు. ఉత్సవం అయ్యాక ఇంద్రధ్వజం చెల్లా చెదురైపోతుంది, అంతా మత్తుల్లో పడిపోతారు, శుభ్రంగా తినేస్తారు, వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారే. అలా ఉత్సవం అంతా అయిన తరువాత చెల్లా చెదురైనటువంటి ఉత్సవ భూమిలాగా భరతుడు అయిపోయాడు అని అంటారు. ఆ విధంగా భరతుడు బాధపడుతున్నాడు అంటూ 74వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. అథ 75తమ సర్గ దీర్ఘకాలాత్ సముత్థాయ. ఈలోపు ఇదంతా బాధపడుతున్నాడని అరుపులు కేకలు విన్నవాళ్ళు ఉంటారు. పాప ఏమైపోతుందో తెలియదు. లోపల అంతఃపురం లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కదా. లోపల కైకేయి భరతుడు మాట్లాడుకుంటుంటే బయట ఉన్న వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నాయి, అరుస్తున్నాడు, కేకలు వేస్తున్నాడు. భరతుడు ఎప్పుడు అలా మాట్లాడు. అలాంటి భరతుడు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే లోపల ఏం జరుగుతోందో అని భయం వేసింది బయట వాళ్ళందరికీ. వాళ్ళంతా వెళ్ళి గబగబా వశిష్ఠాది మహర్షులకి చెప్పారు. వారంతా వచ్చారు.
ఆయన కూడా వస్తే సరిపోదు కదా, లౌకిక మంత్రులు అందరూ రావాలి. ఏదన్నా పొరపాటు జరిగితే గబగబా ఒక యాక్షన్ అంటే ఆ తీసుకోవడానికి వీలుగా, నిర్వహణ చేయడానికి వీలుగా వీళ్ళంతా ఉండాలి. కాబట్టి అంతఃపురంలో ఉండే ఉపద్రవాన్ని తొలగించడం అనేది పారదర్శకంగా సాగాలి తప్ప రహస్యంగా సాగడానికి వీల్లేదు. అమాత్యులందరితో కలిసి వచ్చాడు. అది వాల్మీకి చెప్పడు, లేచాక తెలుస్తుంది. దీర్ఘకాలాత్ సముత్థాయ సంజ్ఞాన్ లబ్ధ్వా చ వీర్యవాన్ నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యాం దీనాముద్వీక్ష్య మాతరం. చాలాసేపటికి లేచాడు. లేచి కళ్ళన్నీ నీళ్లతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. మళ్ళీ దీనంగా తల్లికే చూశాడు. తల్లి వెనకాల చాలామంది కనిపించారు, తన వెనకాల చాలామంది కనిపించారు. సహ అమాత్య మధ్యే భరత, అమాత్య మధ్యే మంత్రులందరి మధ్యలో ఉన్నాడు భరతుడు. అంటే వాళ్ళంతా వచ్చారనమాట. ఇప్పటిదాకా లేరు. ఇప్పటిదాకా జరిగిందంతా ఏకాంతం కాబట్టి తల్లిని ఏకవచనంతో మాట్లాడగలిగాడు, తల్లిని తిట్టగలిగాడు, తల్లిని దూషించగలిగాడంటే కారణం ఎవరూ లేరు. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వచ్చారు. సోమాత్య మధ్యే భరత జననీం అభ్యకుత్సయతు. ఇంక ఇప్పుడు తల్లిని తిట్టారు. అందరూ వచ్చారు కదా, తల్లి వైపు చాలా అసహ్యంగా జుగుప్సాకరంగా చూచాడు. ఈవిడ వల్ల నేను ఎంత అవమానాన్ని పొందుతున్నా అన్నంతగా చూచాడు. చూచి రాజ్యం న కామయే జాతు మంత్రయేనాపి మాతరం అభిషేకం న జానామి యో భూద్రాజ్ఞా సమీక్షిత. అందరితో చెప్తున్నాడు పాపం. ఒక దీనావస్థ. నేను రాజ్యాన్ని కోరుకోలేదండి అంటే ఒక రాజపుత్రుడు కదా తను అంటాడు, నేను రాజ్యాన్ని కోరుకోలేదు, నాకు రాజ్యం కావాలని మా అమ్మతో ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, రాముడికి అభిషేకం అనే సంగతే నాకు తెలియదు, రాజు సంకల్పించాడని తెలియదు, ఏమీ తెలియదు నాకు, నిరపరాధిని, నన్ను మన్నించండి అనలేదు. కానీ మన్నించండి అని చెప్పడానికి వీలైన వాక్య నిర్మాణం చేశాడు. రాజ్యం న కామయే, రాజ్యాన్ని కోరుకున్నవాణ్ణి కాను. మంత్రయే నాపి మాతరం, తల్లితో ఎలాంటి సంప్రదింపులు నాకు లేవు. అభిషేకం న జానామి, నేను లేకుండా జరిగింది ఇదంతా కూడా. విప్రకృష్టే హ్యహం దేశే, నేను చాలా కాలమైంది మా తాతగారు ఊరు వెళ్ళి, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఇందులో ఈ తప్పులో కానీ ఈ పాపంలో కానీ నాకు ఎలాంటి ప్రమేయము లేదు అన్నాడంటే ఎందుకు ఇలా అన్నాడు అంటే, ఒక రాజ్యానికి ఉపద్రవం కలిగితే రాజుగారి ఇష్టం ఏదో మంత్రి గారి ఇష్టం ఉండదండి. రాజ్యాంగబద్ధంగానే రాజు తప్పు చేసినా రాజుకు కూడా శిక్ష ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఇంత దీనికి ఇతను గనక శిక్ష వేయవలసిన వాడైతే గనక ఇతను నిరపరాధి, అపరాధం చేయలా. కానీ వాళ్ళంతా నీ వల్ల ఇదంతా జరిగింది అని శిక్ష వేయచ్చు. శిక్ష వేస్తే తనకేం తప్పేం కాదు. కానీ తన రాజ్యంలో నిరపరాధికి శిక్ష పడడానికి వీలు. కాబట్టి సత్యం చెప్పాలి కదా. సత్యం చెప్పడం కోసం భరతుడు ఈ వాక్యాల ప్రయోగించగానే అంత మా అమ్మ తప్పండి, నా తప్పేం లేదని తప్పించుకోవడానికి కాదు. ఇది గుర్తించాలి. తమాషా ఏంటంటే వ్యక్తులను పట్టి మాటలు ఉంటాయి. మాట్లాడే మాట ఒకలాగే అనిపించిన ఆ వ్యక్తి యొక్క ఔచిత్యాన్ని, వ్యక్తి యొక్క మానసిక ప్రవర్తనను పట్టి ఆ మాటను అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి భరతుని వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే భరతుడు నా తప్పేం లేదండి, మా తల్లిగారి తప్పే అని తోసేయడం కోసం అన్న మాటలు కాదు. మీరు నన్ను శిక్షించడానికి తప్పు అవుతుంది, శిక్షించడానికి వీల్లేదు. కారణం నేను నిరపరాధి, నాకేం తెలియదు ఈ విషయాలు అని చెప్పాడు. అంటే ఇందులో ఉండే ధర్మ సూక్ష్మాన్ని ఇలా గుర్తించాలని పెద్దలు చెప్తారు. ఇక్కడ శత్రుఘ్న సఖితో వసం, నా శత్రుఘ్నుడు నా వెంటే ఉన్నాడు కదా, నేనే పని చేసినా మా తమ్ముడికి తెలుస్తుంది. మా తమ్ముడిని అడగండి కావాలండి, సాక్ష్యం కూడా కావాలి కదా. తను చెప్పితే అది ఎందుకు అవుతుంది, తను చెప్పిన సాక్ష్యం కూడా కావాలి. శత్రుఘ్నుడిని అడగండి, మాకేమీ తెలియదయ్యా. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు పక్కనే ఉన్నాడు. ఇలాంటి స్థితిలో జరిగింది. వనవాసన్న జానామి రామస్యాహం మహాత్మనః వివాసనంచ సౌమిత్రే సీతాయాశ్చ యథాభవతు. రాముడు అడవికి వెళ్ళాడని కానీ, లక్ష్మణస్వామి వెంట వెళ్ళాడని కానీ, సీతమ్మ కూడా వెళ్ళిందని కానీ ఇవేవీ నాకు తెలియవు. ఆగత క్రూర కార్యాయ తథైవ క్రోశతస్తస్య భరతస్య మహాత్మనః కౌసల్యా శబ్దమాజ్ఞాయ సుమిత్రాం ఇదమబ్రవీత్. కైకేయికి దగ్గరలోనే కౌసల్య సుమిత్ర కూడా ఉన్నారు. ఎక్కడ ఒకళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండేటట్టుగా లేదు వ్యవహారం. పాపం ఎక్కడ ఏం తిరుగుతున్నారో వాళ్ళకేం తెలియదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు. భరతుడు వచ్చారని వార్త కౌసల్యకి తెలిసింది. పాపం కౌసల్య గుండె రగిలిపోయి కోపం వచ్చేసింది. అంటే భరతుడే తిట్టారు, భరతుడే కదా కారణం. అందరికీ భరతుడు ఒక
తప్పిదం చేసిన వాళ్ళ కనిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి సుమిత్రతో ఉంటుంది, ఆగత క్రూరకార్యాయా కైకేయ్యా భరతసుత తమహం ద్రష్టుమిచ్చామి భరతం దీర్ఘదర్శినం. ఆ దుర్మార్గురాలి కొడుకు వచ్చాడు కదా, వాడితో నేను చూడాలి, వాడితో మాట్లాడాలి, తీసుకువెళ్ళు ఉంది. ముసలాడు కదా, అంటే ఆవిడకుండేటువంటి ఆ తీరులో మాట్లాడితే పాపం సుమిత్ర ఏం మాట్లాడదు. ఎప్పుడైనా మనసులో ఉండే కష్టం తిడితేనో ఏడిస్తేనో పోతుంది. కాబట్టి ఇంకా కౌసల్య ఇంకా స్థిమితపడాలంటే భరతుని దగ్గర తీసుకువెళ్ళాలి. ఆవిడేమని అంటుందో అనేయాలి అని సుమిత చేపట్టుకుని తీసుకువెళ్ళడానికి బయలుదేరింది. ఏవముక్త్వా సుమిత్రాం స వివర్ణ మలిన కృశ ప్రతస్థే భరతో యత్ర వేపమానా విచేతన. మనస్సులో భరతుడు తప్పు చేసి ఉంటాడని పాపం కౌసల్య కూడా అనుకోదు, కానీ కారణం మాత్రం భరతుడే. మన్నిమిత్త నచ మంధరాజా నిమిత్తమాస్మత్పాపమేవాత్ర నిమిత్తమాసీత్ వనప్రవేశే రఘునందనస్య. పైన సగంలో చెప్తాడు, రాముడు అడవికి వెళ్ళడానికి కారణం ఎవరో తెలుసునా? నచ రాజ్ఞ నచ మంధరాయా. రాజు కాదు, మందర కాదు, కైకేయి కాదు, ఎవరో తెలిసిన కారణం మత్పాపమేవాత్ర నిమిత్తమాసీత్. నా పాపమే దీనికి కారణము అని ఏడుస్తాడు ఒక దగ్గర. ఆ పై సందర్భాల్లో వస్తుంది. అంటే దీనికి నేను కూడా కారణం కాదు, నా పాపం కారణం. నేను కారణం అంటే మన అపరాధం అవుతాడు కదా, ఆ మాట కాకుండా మత్పాపమేవాత్ర నిమిత్తమాసీత్. ఇంత రాముని యొక్క వనవాసముకు నా పాపము కారణం తప్ప నేను కారణం కాదు, రాజు కారణం కాదు, మందరా కారణం కాదు, ఇలా అనేటువంటి వాడు కదా. అలాంటి వాడి అని తెలుసు పాపం కౌసల్యకి. భరతుడు ఎలాంటి వాడో తెలుసు. తెలిసినప్పటికి కూడా లేచింది, సుమిత చేయబట్టుకుంది, కొద్ది దూరం నడిచింది, వణికిపోయి పడిపోయింది. వాల్మీకి చెప్పల, తర్వాత ఘట్టంలో తెలుసుకుంటాం. అలాగా ఆవిడ ఆగిపోయింది. ఇది తెలిసి అయ్యో కౌసల్య కింద పడిపోయింది అని అరిచారు ఎవరో. భరతుడు ఇక్కడ నుండే భరతుడు గబగబా పరిగెత్తాడు. కౌసల్యకి ఏమైందో అని ప్రతస్థే భరతో యత్ర సతు రామానుజశ్చాపి శత్రుఘ్న సహితస్తదా ప్రతస్థే భరతో యత్ర కౌసల్యాయా నివేశనం. ఇక్కడ శ్లోకములలో ఉండే సమన్వయంలో మనకి కౌసల్య పడిందని కానీ భరతుడు విన్నాడని కానీ భయంతో పరిగెత్తాడని కానీ ఉండదు. చివరిలో ఆవిడ ఉండే స్థితిని గమనించిన తర్వాత వ్యాఖ్యాతులు చెప్తారు ఆ అంశాన్ని. భరతుడు గబగబా రామానుజశ్చాపి. రామానుజ అంటే రాముడి తమ్ముడితో. రాముడు ఎంత కౌసల్యకి ప్రియుడో రామ అనుజుడు అంటే భరతుడు కూడా అంతే ప్రియుడన్నమాట. ఆ పదప్రయోగంలో కౌసల్యకి అంత ఇష్టమైన వాడు అని చెప్పడం కోసమే రామానుజశ్చాపి అని పదప్రయోగం చేస్తారు. రామానుజ శత్రుఘ్న సహిత. భరతుడు శత్రుఘ్నుడితో పాటుగా ప్రతస్థే భరతో యత్ర కౌసల్యాయా నివేశ. కౌసల్య ఎక్కడ ఉందో అక్కడ గబగబా పరిగెత్తాడు. తతః శత్రుఘ్న భరతౌ కౌసల్యాం ప్రేక్ష దుఃఖితౌ పర్యశ్వజేతాం దుఃఖార్తాం పతితాం నష్టచేతనాం. ఇక్కడ చెప్పాడు వాడు. అంటే కింద పడిపోయి నష్టచేతన స్పృహ కోల్పోయినట్లుగా అయిపోయి అలాంటి తల్లిని గబగబా ఇద్దరు వెళ్ళి ఒడిలోకి తీసుకుని కౌగిలించుకుని అరవడం ప్రారంభించారు ఇద్దరూ కూడా. రుదంతౌ రుదతీం దుఃఖాతు సమేత్య ఆర్యాం మనస్వినీం భరతం ప్రత్యువాచేదం కౌసల్యాభుస దుఃఖిత. వీళ్ళ ఏడుస్తుంటే పాపం ఆవిడకి చాలా ఏడుపు, ఆవిడ చాలా బాధపడింది అని ఆగల. మనసులో ఉండేటువంటి కష్టం అంటే తప్పపోదు కదా. ఇదంతే రాజ్యకామస్య రాజ్యం ప్రాప్తమకంటకం సంప్రాప్తం బత కైకేయ్యా శీఘ్రం క్రూరేణ కర్మణ. రాజ్యం కావాలని కోరుకున్నావు కదా, నీకు రాజ్యం వచ్చింది కదా, ఎందుకు ఏడుస్తావు అంది కౌసల్య. ఎలా ఉంటుంది? ఈ శ్లోకం చదివి పావుగంట ఏడ్చారు ఆయన గోపాలచార్యస్వామి వారి ఉపన్యాసంలో. పాపం ఏ పాపం తెలియని వాడిని కౌసల్య అలా అనేసింది ఒకసారి. రాజ్యకామస్య రాజ్యాన్ని కావాలని కోరుకున్న నీకు అకంటకంగా రాముడు అడ్డం లేకుండా నీకు రాజ్యం కనుక వస్తే ఎందుకు ఏడుస్తావయ్యా, సో ఆనందించు అంటూ ఏడ్చింది. అంటే ఎంత బాధపడి ఉంటాడో భరతుడు మనకు గమనించవచ్చు. అలాగా సంప్రాప్తం పత కైకేయ్యా శీఘ్రం క్రూరేణ కర్మ. ఎంత క్రూరమైన పనులు చేశారు వీరంతా కలిసి. ప్రస్థాప్య క్షీరవసనం పుత్రం మే వనవాసినం కైకేయీ కంగుణం తత్ర పశ్యతి క్రూరదర్శిని. నా కుమారుణ్ణి నారబట్టలు కట్టించి
ఈ రాజ్యం నుండి వెడలగొట్టి అడవికి పంపించారే, ఏం పావుకున్నారయ్యా మీరు? ఏ గుణాన్ని పొందారు? కంగుణం అంటే అర్థం, ఏ సుఖాన్ని పొందుతారు మీరు? క్షిప్రం మామపి కైకేయి ప్రస్థాపయితుమర్హతి. కైకేయి పుణ్యం కట్టుకుని నన్ను కూడా అడవికి తోలిస్తే బాగుంటుంది కదా, మా అబ్బాయిని ఎలాగో పంపించేశారు కదా, నన్ను పంపిస్తే బాగుండు ఆవిడ. హిరణ్యనాభో యత్రాస్తే సుతో మే సుమహాయశాః. హిరణ్యనాభుడు అంటే పరబ్రహ్మతో సమానమైనవాడు. హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీతని వేదంలో భగవంతునికి హిరణ్యనాభుడు అని పేరు. అంటే అలాంటి హిరణ్యనాభుడైన నా కుమారుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే నేను బతుకుతా కదా అంతే. అథవా స్వజమేవాహం సుమిత్రానుచరా సుఖం అగ్నిహోత్రం పురస్కృత్య ప్రస్థాస్యే యత్ర రాఘవ. ఆవిడ పంపించదా, నేనే ఇప్పుడు సుమిత్ర యొక్క సహాయంతో నా అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకుని అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను. అంటే ఎంత ఇష్టమో గమనించండి. అగ్నిహోత్రం అంటే అర్థం ధర్మం. తను నిత్యము ఆరాధించుకునే ఆరాధన మూర్తులు. అగ్నిహోత్రం అంటే నిప్పులు పట్టుకెడతారండి కాదా, తను నిత్యము ఆరాధించే మూర్తి భగవంతుడు ఉంది. జాయమానా జనార్దనం అని అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో చెప్తాడు. నిత్యము కూడా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరాధనలో గడుపుతుంది. అయోధ్యాకాండలో 2-3 సందర్భాల్లో చెప్పాడు. ఎప్పుడు ఆ భగవద్గీత కూర్చోవడం, కేశవాయ మహానారాయణ పూజ చేస్తుండడం ఈ పని. అలాంటి అగ్నిహోత్రం పురస్కృత్య ఆ భగవంతుడు తీసుకుని, అంటే అర్థం ఏంటంటే అగ్నిహోత్రం అంటే మనకి బ్రాహ్మణ్యం కావచ్చు, లేదా ఆరాధన పద్ధతి ఉండే వారందరికీ అగ్నిహోత్రము వంటిది ఆరాధనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మూర్తి ఆరాధన, అమూర్తము సమూర్తము 2 రకాల ఆరాధన. అంటే మూర్తిగా పూజించే వారికి మూర్తి అగ్నిహోత్రము. మనకి ఈశ్వర సంహిత లాంటి గ్రంథములు మహాయజ్ఞము ఎలాంటిదో ఆలయం అట్లాంటిది అని ఆ పోలికతో చెప్తారు. ఆలయానికి యజ్ఞానికి యూపస్తంభం ఉంటుంది, ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది, అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది. అక్కడ ఆ అర్చామూర్తే హోమకుండమది, నువ్వు వేసేటువంటి ఆరిగింపే హోమంలో వేసే ద్రవ్యము, అర్ఘ్యపాద్యాదులే నేతిధారల వంటివి, అక్కడ చదివేటువంటి మంత్రములు పారాయణ పరులందరూ కూడా వేదమంత్రం. అలాగా యజ్ఞమునకు ఆలయానికి ఉండే సంబంధాన్ని అణువణువు కూడా పోలిక పెట్టి అద్భుతంగా కీర్తిస్తుంది. కాబట్టి అగ్నిహోత్రము అంటే ఆరాధన. మన ఇంట్లో అగ్నిహోత్రం ఉందా అని అంటే అక్కడ నాకు అగ్నిహోత్రాలు అలవాట్లేదండి అనడానికి వీల్లేదు. వైష్ణవులు ప్రధానంగా నిత్యారాధన కలిగిన వ్యక్తులు నిత్యము అగ్నిహోత్రాన్ని పాటిస్తున్నట్టే లెక్క. ఆరాధన అంత గొప్పది. కాబట్టి ఆరాధన, తిరువారాధనలో చాలా 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 అంశములు దాగి ఉన్నాయని నిత్య గ్రంథం లాంటి గ్రంథములు చూస్తే మనకు తెలుస్తాయి. అలాగా ఈవిడ ఆరాధన తన యొక్క అగ్నిహోత్రం, ఆడవాళ్ళు అగ్నిహోత్రాన్ని చేయడానికి వీల్లేదు కదా, మరి అగ్నిహోత్రాన్ని ముందు పెట్టుకు పెడతానంటే అర్థమేమి? నేను పూజించే మూర్తిని వదలకుండా వెళ్ళిపోతా. అంటే ఆవిడకి ఎంత ప్రేమో చూడండి దేవుడి మీద, ఆరాధన మీద తెలుసు. కాబట్టి అలా అగ్నిహోత్రం పురస్కృత్య అంటే అది ఒక అర్థం. రెండవది అగ్నిహోత్రం పురస్కృత్య, నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళను, నేను నిత్యం హోమం చేస్తే ఆరగింపు చేసిన ప్రసాదాన్ని తప్ప వేరు తిన్న కాబట్టి నాతో పాటు మా బ్రాహ్మణత్వం కూడా అడవికి వచ్చేయాల్సిందే, అలా వెళ్ళిపోతా అని ఇంకొక అర్థం. రెండవది అడవిలోకి వెళితే లైట్లు ఉండవు కదా, చీకటి కదా, ఒక కాగడా పట్టుకుని నేను వెళ్ళిపోతాను అని ఇంకొక అర్థం. 3 అర్థములను కలిపేటట్టుగా వాల్మీకి అగ్నిహోత్రం పురస్కృత్య అన్నాడు. ఆ విధంగా కౌసల్య చెప్పింది. కామం వా స్వయమేవాద్య తత్ర మాం నేతుమర్హసి. ఆవిడన్నా పంపించట్లా, నేనన్నా వెళ్ళిపోతా. నేను వెళ్ళలేరా, నాకు సాధ్యం కాదంటావా? దయచేసి ఆ పుణ్యం కొట్టుకోవయా భరత, నువ్వే నన్ను అడవిలో దింపేవా? ఇంకా భరతుడికి గుండెల్లో గుచ్చుకునేటట్లుగా, యత్రాసౌ పురుషవ్యాఘ్ర పుత్రో మే తప్యతే తపః ఇదం హి తవ విస్తీర్ణం ధనధాన్య సమాచితం హస్యేశ్వరథ సంపూర్ణం రాజ్యం నిర్యాతితంతయా. నీకు మీ అమ్మగారు గొప్ప రాజ్యాన్ని అంటగట్టారయ్యా, నీకు అప్పచెప్పింది ఆవిడ. ఎన్నో గుర్రాలతో, ఎన్నో హస్తి ఏనుగులతో, అంటే చతురంగ బల సమాయుక్తమైనటువంటి రాజ్యమంతా కూడా నీకు దక్కింది కదా, సంపూర్ణంగా రాజ్యం వెలుకో, నేను అడవికి వెళ్ళిపోతా. ఇత్యాది బహుభి వాక్యై, ఇలా చాలా మాట్లాడింది పాపం. క్రూరై సంభత్సితో నఘ, చాలా క్రూరంగా అనేసింది కౌసల్య. ఆవిడకుంటే కష్టం అట్లాంటిది. అనఘ వాల్మీకి ప్రయోగం. పాపం ఏ పాపము ఎరుగనివాడు అంటే భరతుడు.
అంటే ఇక్కడ వాల్మీకి కూడా బాధపడ్డాడండి అని అంటారు వ్యాఖ్య. అక్కడ భరతుడి యొక్క ప్రస్తావన చేస్తూ క్రూరై సంభర్సిత అనఘ, ఇన్ని తిట్లు తిడుతుంటే కూడా అనఘ, ఏ పాపము ఎరుగని భరతుడు చాలా బాధపడ్డాడు. వివ్యధే భరత తీవ్రం వ్రణే తుద్యేవ సూచిన, పెద్ద పుండు పడింది గుండెల్లో. ఆ పుండు మీద బల్లెంతోనో సూదితోనో గుచ్చితే ఎంత బాధ కలుగుతుందో అంత బాధ పడ్డాడు. అంటే పుండు మీద కారం చల్లినట్టు, పుండు మీద ముళ్ళుతో గుచ్చినట్టు తెలుగులో సామెతలు ఉన్నాయే, ఇదొక సామెత. వ్రణే తుద్యేవ సూచిన, పుండు యందు ఒక ముళ్ళు పెట్టి గుచ్చినట్లుగా బాధపడ్డాడు భరతుడు. పపాత శరణే తస్యాహ తదా సంభ్రాంతచేతన విలప్య బహుధా అసంజ్ఞ లబ్ధ సంజ్ఞస్తతస్థిత. ఒకసారి కాళ్ళ మీద అమాంతం పడ్డాడు, చాలా ఏడిచాడు. చాలాసేపటికి తేరుకుని ఇలా అంటున్నాడు, ప్రాంజలి తదా ఏవం విలపమానాంతాం భరత ప్రాంజలిస్తదా. ఇంకా ఆవిడేడుస్తూనే ఈయనేడుస్తూనే ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఒకసారి అంజలి ఘటించి ఆవిడతో అంటున్నాడు, కౌసల్యాం ప్రత్యువాచేదం శోకై బహుభిరావృత. ఇలా అంటున్నాడు, ఆర్యే అమ్మ కస్మాదజానంతం గర్హసే మామకిల్విషం విపులాంచ మమ ప్రీతిం స్థిరాం జానాసి రాఘవే. చాలా దీనంగా అన్నాడు పాపం. అమ్మ తెలియని దానిలాగా అంటున్నావే, నేను ఏమన్నా తప్పు చేశానా? నేను ఎప్పుడో తప్పు చేసేవాడినేనా? నాకు రాముని యందు ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో నీకు తెలియదా అమ్మా? కృత శాస్త్రానుగా బుద్ధి. ఇక్కడి నుంచి ఒట్లు ప్రారంభించాడు. సుమారు 600 ఒట్లు వేస్తాడు, అంటే 50 ఒట్లు వేస్తాడు. కనుక ఇలా తప్పు చేసిన వాడు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతాడో నేను ఆ పాపాన్ని పొందుతాను అంటూ ప్రారంభం ఇది. దీన్నే భరతుని శపథములు అని అంటారు. దీని ద్వారా ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉండే చాలా అంశాలు వాల్మీకి మనకి చెప్తాడు. ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో మనకి చెప్తాడు. ఇక్కడ ప్రారంభిస్తున్నాడు, కృతా శాస్త్రానుగా బుద్ధి మా భూతస్య కదాచన. జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా నాకు అడ్డి తెలుసులే అని ప్రవర్తిస్తే కనుక వాడెంత తప్పు చేసిన వాడవుతాడో ఆ తప్పు పాపము నాకంటుగాక. ఇది శపథం అని. సత్యసంధ సతాం శ్రేష్ఠో యస్య ఆర్య అనుమతే గతః. ఎవని ప్రమేయం వల్ల రాముడు అడవికి వెళ్ళాడో వాడికి ఈ పాపం అంటుగాక. అంటే నువ్వు నన్ను అనుకుంటున్నావు కదా, నాకు ఈ పాపం అంటుగాక అనడు. కారణం ఆ మాట కూడా ఇష్టం లేదే. ధర్మాన్ని ఊహలో కూడా తప్పడం ఇష్టం లేని ధర్మిష్ఠుడు భరతుడు. కాబట్టి ఎవని వల్ల, ఎవని యొక్క, నువ్వు అంటే పుంలింగం వాడతాడు, స్త్రీలింగం వాడకుండా. యస్య ఆర్య అనుమతే గతః. అమ్మ నీకు కనుక నేనే చేశానని అభిప్రాయం ఉంటే కనుక ఎవరి జోక్యం వల్ల అయితే రాముడు అడవికి వెళ్ళాడో వాడికి ఈ పాపం అంటుగాక అని ప్రారంభించి, ప్రేష్యం పాపీయసాం యాతు సూర్యంచ ప్రతిమేహతు పంతు పాదేన గాం సుప్తాం యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ప్రతి శ్లోకంలో యస్య ఆర్యోనుమతే గతః అని వస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మకుటం అంటారు. అంటే ఎవరి ప్రమేయం వల్ల ఇంత ఇది జరిగిందో, రాముని యొక్క వనవాసం జరిగిందో ఆ పాపం వాడికి అంటుగాక అని అర్థం. ఆ రకంగా ప్రేష్యం పాపీయసాం యాతు, ఒక దుర్మార్గపు అధికారికి చేసిన సేవ వల్ల పొందినటువంటి పాపం ఎట్లా ఉంటుందో ఆ పాపం నాకు అంటున్నారు. దుర్మార్గుల్ని సేవించకూడదు. దుర్మార్గుడు అధికారిగా అయితే వాడు కనుక దుర్మార్గంగా ఉంటే వాడినన్నా అక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేయాలి. లేదా మనమే దండం పెట్టి నీ పాపాకృత నేను వేగలేకపోతున్నాను, నా పని నేను చూసుకుంటాను రా వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పట్లో సాధ్యం అయ్యేది కాదనుకోండి. కాబట్టి అలాగ పాపాత్ములకు సేవ చేసినటువంటి వాడు ఎంత కష్టాన్ని ఎంత పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపం నేను పొందుగాక. సూర్యుడు కనిపిస్తూ ఉంటే సూర్యుడికి ఎదురుగా కనుక మూత్రపురీషాలు విడిచిన వాడు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని నేను పొందుగాక. అందుకనే మన వాళ్ళు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఆ బాత్రూముల్లో ఉండేటివి కూడా ఉత్తరం దక్షిణం వైపు పెడతారు తప్ప తూర్పు పడమరడు పెట్టరు. కారణం ఇదే, ధర్మశాస్త్రంలో నియమం. పశ్చిమానికి తూర్పుకి తిరిగి అలాంటి పనులు చేయకూడదు. కాబట్టి అలా చేసిన వాడు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని నేను పొందుగాక. పడుకున్న ఆవుని అకారణంగా ఎవడు కాలితో తంతాడో వాడు మహాపాపాన్ని పొందుతాడు, ఆ పాపాన్ని నేను అంటే వాడు రాముని అడవికి కారణమైన వాడు పొందుగాక.
కారయిత్వా మహత్కర్మ భర్త భృత్యమనర్ధకం అధర్మో యోస్య సోస్యాస్తు యస్యార్య అనుమతే గతః. ఒక వ్యక్తిని పిలిచి చాలా పని చేయించుకుని వాడితో చాలా కష్టపడతాడు. వాడికి తగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఇవ్వకుండా అందుకే 10 రూపాయలు చాలేపో అంటే కనుక వాడు చేసే పని చాలా కష్టపడి ఉంటాడు. వాడికి ఎంత ఇవ్వచ్చో మనకు మనసులో తెలుస్తుంది. వాడికి ఎంత ఇస్తే వాడికి ఏదో కొంచెం ఉపకారకం అవుతుందో మనకు తెలిసినా కూడా వాడికి ఏదో 10 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి నీ మొహాన్ని చాలేరా అంటే కనుక మహత్కర్మ వాడితో చేయించుకుని వాడితో బాగా సేవ చేయించుకుని వాడి కనుక సరిగ్గా ద్రవ్యాన్ని ఇవ్వని వాడు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. అంటే అందుకని సేవకులను కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పడం. మనకి సేవ చేసే వాళ్ళకి తగినట్లుగా మనం చూడాలి తప్ప వాళ్ళ యందు ఒక నీచమైన అభిప్రాయం కానీ తక్కువ ఇస్తే సరిపోతుందిలే అని కానీ ఇలాంటి పనికిరావని ధర్మశాస్త్రం యొక్క నియమాన్ని భరతుడు తన శపథాల్లో చెప్తున్నాడు. సంసృత్య చ తపస్విభ్యః సత్రే వై యజ్ఞదక్షిణాం తాం విప్రణపతాం పాపం యస్యార్యోనుమతే గతః. ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేసుకుని మీరంతా యజ్ఞానికి రండి, మీరంతా రుచికులుగా పాల్గొండి, లేదా మా ఇంట్లో వ్రతం ఉంది రండి అని పిలిచి గనక ఆ వ్రతమో యజ్ఞమో తపస్సో కొనసాగించిన తర్వాత జపమో చేస్తాడు కదా, చేసిన వాడికి దక్షిణ ఇవ్వకుండా చాలేపో అంటే కనుక చేసిన వాడికి ఆ యజ్ఞమో యాగమో వ్రతమో నోమో జపమో చేసిన వాడికి కనుక దక్షిణ ఇవ్వకుండా కనుక పంపిస్తే వాడే ఎలాంటి పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. తం విప్రలపతాం పాపం అని అంటారు. హస్త్యేశ్వరథ సంబాధే యుద్ధే శస్త్ర సమాకులే మాస్మకార్షీత్ సతాం ధర్మం యస్యార్యోనుమతే గతః. మంచి యుద్ధం జరుగుతుంది అంటే ఇది బ్రాహ్మణుని యొక్క విషయంలో చెప్పింది. రెండవది క్షత్రుడి విషయంలో చెప్తున్నారు. పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆ యుద్ధంలో తనకి తగిన బలం ఉన్నది, యుద్ధం చేయగలిగిన వాడు, తగిన బలగము ఉన్నది, సామగ్రి ఉన్నది, అయినా సరే నాకు యుద్ధం అక్కర్లేదని మధ్యలో తప్పించుకుని పారిపోయేవాడో రహస్యంగా తప్పించుకునేవాడో ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని ఇలాంటి వాడు పొందుగాక. ఉపదిష్టం సుసూక్ష్మార్థం శాస్త్రం యత్నేన ధీమత సనాశయితు దుష్టాత్మా యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి అంశములను సారం గుర్తించి కూడా సారాన్ని తెలుసుకుని కూడా దాని విషయంలో ప్రమత్తంగానో అశ్రద్ధగానో ప్రవర్తించిన వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో వాడు ఆ పాపాన్ని ఇతను పొందుగాక. రామునికి వనవాసానికి కారణమైన వాడు పొందుగాక. మాచతం వ్యూఢ బాష్పంసం చంద్రార్క సమతేజసం ద్రాక్షీద్రాజ్యస్థమాసీనం యస్యార్యోనుమతే గతః. ఒక రాజుగారికి పట్టాభిషేకం అవుతుంటే ఆ పట్టాభిషేకంలో ఆ రాజుగారిని చూడనివాడు. రాజుకు పట్టాభిషేకం అవుతుంటే అది గొప్ప ఉత్సవంగా భావించాలి. రాముడికి పట్టాభిషేకం అవుతోంది అంటే భద్రాచలంలో ఆలయంలో జరుగుతుందండి అనడానికి వీలేదు. రాముడికి ఒక రాజుకి పట్టాభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ పట్టాభిషేకం మన పండుగ అని తలవకుండా రాజుగారికి ప్రమాణ స్వీకారము రాజుగారి కిరీటం పెట్టడము చూడకుండా మనకెందుకులే అనుకున్నవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడు. రాజు అయిన వాడు మన కోసం కదా రాజు అవుతాడు, మన కోసం కిరీటం పెట్టుకున్నవాడు మన కోసం కదా పరిపాలిస్తాడు. కాబట్టి రాజు యొక్క పట్టాభిషేకం కూడా మన పట్టాభిషేకం మనకి సంబంధించినదేని గుర్తించాలి. అందుకనే పట్టాభిషేకాన్ని సేవించిన వారికి ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది అని ఇలా రాజుగారి పట్టాభిషేకాల్లో పాల్గొనని పాపం ఏదైతే ఉంటుందో, రాజు పట్ల మనం చేసిన పాపములు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే రాజ్యం పట్ల రాముడి పట్ల దేశం పట్ల మనం కనుక తెలుసో తెలియకో చేసిన తప్పులన్నీ పోవాలంటే రాముడి పట్టాభిషేకం చూస్తే సేవిస్తే తీసుకుంటే పోతుంది. ఇది నా మాట కాదు, ఆ మహాత్మ్యం రామాయణ మహాత్మ్యంలో కలిగించే మాట. కాబట్టి అలాంటి అది వాడు పొందుగాక. పాయసం కృశరం ఛాగం వృధాశోష్ణాతు దిఘృణ గురుంశ్చాప్యవమా అవజానాతు యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఇంట్లో వాళ్ళు పాయసం తినాలనుంది అని భర్తగారంటే లేదా ఆవిడకే ఏదో పాయసం తినాలని అనిపించి గనక ఆ పాయసాన్ని చేసుకుని కేవలం తను తినడం కోసమే పాయసం చేసుకుని తాము తినడం కోసమే కృసరం అంటారు. కృసరం అంటే నువ్వుల అన్నం, నువ్వులతో చేసినటువంటి పదార్థములు కొన్ని ఉంటాయి. నువ్వుల ఒక ఉండలు కావచ్చు, నువ్వులతో ఉండేటువంటి పులిహోరని కూడా తిలహోర అంటారు.
ఇలాంటివి ఏవైనా సరే దేవుడికి పెట్టకుండా, నివేదన చెయ్యకుండా, నేను తినాలనుంది కాబట్టి తింటా అని కనుక ఎవడైతే తింటాడో వాడికి ఏ పాపం వస్తుందో ఆ పాపం నాకు వచ్చుగా. వేదంలో కేవలాఘో భవతి కేవలాది మోఘమన్నం విందతే అప్రచేతా. సరైన మనస్సు లేక అన్నమును మోహంతో నేనే తినాలి, ఇది నా కోసమే ఈ కూర చెయ్యి, నా కోసమే ఈ పచ్చడి చెయ్యి, నా కోసమే ఈ స్వీట్ చెయ్యి, ఇలా కనుక అనుకుంటే అది తప్పవుతుంది. అది యజ్ఞశిష్టం తప్ప వేరు తినకూడదని కదా. యజ్ఞశిష్టాసిన సంత ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషై. భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెబుతాడు, ఎవడు గొప్ప తప్పు చేస్తున్నాడో తెలుసునా, ఎవడు అన్నాన్ని వండుకుంటూ దేవునికి పెట్టకుండా లేదా దైవానికి నివేదన చేయకుండా తింటాడో వాడు ఏ పచంతి ఆత్మకారణాతు తేతు అధం భుంజతే పాపాహ. వాడి పాపాన్ని వాడు వండుకుని తిన్నట్టు లెక్క. కాబట్టి ఇళ్లల్లో మనం చేసే పదార్థం మన ఇష్టమే. పాయసం మనం తినడానికి కోసమే, పాయసం మనమే చేసుకోవాలనుకున్నాం. కానీ భావన మారి ఈరోజు మా ఇంట్లో దేవుడికి పాయసాన్ని నివేదన చేస్తా అనే భావనతో పాయసం తీసుకున్నాం. ఇదేది దేవుడు తింటే మనం పెట్టం కదా, మనం చాలా తెలియనివాడు. దేవుడు తినడు బాబు, ఇలా చేస్తారని ఆయన తినడు. దృష్ట్వా తృప్యంతి తే దేవా. చూసి ఆనందిస్తారంటే మనకు ఎలా కడుపు నిండుతుందండి అని. నిజానికి దేవుడు కనుక తినేస్తే ఆడ పులిహోరో దధ్యోదనమో పాయసమో అయిపోవాలి కదా. అంటే పాయసంలో ఉండేటువంటి మనం వేసే కొన్ని ఉంటాయి, ఏదో నెయ్యి వేస్తాం, జీడిపప్పు ఏదో రకరకాలు వేస్తాం. దానిలో కూడా ఇది దేవుడికి అని చేస్తాం కదా. దేవుడికి అని చేసే భావన అది ఇష్టం దేవుడికి. అందునే కదా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అంటాడు పరమాత్మ. అంటే అక్కడ పెట్టిన పదార్థంలో భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని నేను ఆహారంగా స్వీకరిస్తా, ఉన్న ఆహారాన్ని వాడికి ఇచ్చేస్తా అని. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో ఒక పిండి వంట ఇంట్లో ఏది చేసుకున్నా అది దేవుడి కోసము అన్నది. దేవుడి పూజ లేకపోయినా వంటగదిలో దేవుడిని పెట్టుకుని ఇదంతా నీకు ఆరగింపయ్యా, నీ ప్రసాదం తింటున్నా అనే భావన ఉన్నా చాలు. కాబట్టి మన పెద్దలు చాలా నియమాలు చెప్పారు. వండిందంతా దేవుడికి పెట్టండి, వండుకునేదంతా దేవుడికి పెట్టేటట్టుగా వండుకో. ఏది పెడితే దేవుడు నాకు ఇది ఇష్టం కాబట్టి ఇది కూడా దేవుడికి పెడతా అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. కానీ ఆహార నియమాన్ని పాటించండి అని చెప్తారు. ఇంకా దేవుణ్ణి పూజించే శక్తి కానీ అలాంటి అర్హత కానీ లేకపోతే కనుక నీకు ఏదైనా భగవత్ స్తోత్రం చేస్తూ వంట చేసుకుంటే ఆ వంటంతా దేవుడికి అవుతుంది అని రామానుజుల వారి యొక్క కథలో మనకు తెలుస్తుంది. నేర్కోటలో దగ్గర వృత్తాంతం మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క స్తోత్రం ఏదైనా ముకుందమాలో విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమో ఏదో ఒక శ్రీరామ రామరామేతి అనే శ్లోకమో చదువుకుంటూ కనుక చేస్తే ఆ చదువుకుంటూ చేసిన దాని వల్ల కూడా అది నివేదనతో సమానమై యజ్ఞశిష్టం అవుతుంది అని అంటారు. అలా కనుక పాయసాన్ని కృసరాన్ని త్యాగమును కనుక దేవపితృలకు కాకుండా దేవతల కోసం ఇది అని కాకుండా తనకు తానే తినడం కోసం వండుకున్నవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. వీడు అంటే రాముని వనవాసకు కారణమైన వాడు, వనవాసానికి కారణం అని. గాశ్చ స్పృశతు పాదేన గురూన్ పరివదేత్ స్వయం మిత్రే దృహ్యేత సోత్యంతం యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఆవులను అనవసరంగా కాళ్ళతో తడవడం, గురువులను దూషించడం, మిత్రుడికి ద్రోహం చేయడం, ఇలా చేసినవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. అకర్తాహి అకృతజ్ఞశ్చ త్యక్తాత్మా నిరపత్రపః లోకే భవతు విద్వేష్య యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. అకర్త మేలు చేయ తగి ఉండి కూడా మేలు చేయకపోవడం తప్పు. వాడిని అకర్త అని అంటారు. అంటే నా దగ్గర ఒక సాధనం ఉన్నది, వాడు ఆ సాధనం కోసం వాడు చాలా బాధపడుతున్నాడు, నాకు ఆ సాధనంతో పెద్ద నిమిత్తం లేదు, వాడికి ఇచ్చిన ద్వారా నాకు నష్టం లేదు అనుకుంటే ఆ సాధనం వాడికి ఇవ్వాలి, ఆ వస్తువు వాడికి ఇవ్వాలి, ఆ డబ్బులు వాడికి ఇవ్వాలి. ఒక 10 రూపాయలు వాడికి కష్టపడుతుంటే మనం ప్రయాణంలో కొంత ఇబ్బందులు చూస్తుంటాం. ఒక్కొక్కళ్ళు 10 రూపాయలు తక్కువ నానా ఇబ్బంది పడుతుంటే వాడు 10 రూపాయలు ఇచ్చి వాడిని ఆదుకోవడం లాంటివి. అంటే మేలు చెయ్యకపోయినా అతని నుండి ఏమీ ఆశించకుండా అతనికి మేలు చేయకుండా ఉండేవాడు అకర్త అని పిలవడు. అంటే మేలు చెయ్యనివాడు. రెండవది
అకృతజ్ఞశ్చ వాడి ద్వారా మేలు పొంది మరచిపోయింది. కృతఘ్నుడు అని అంటారు. చేసిన మేలు మరచిన వాడిని కృతం ఘ్నతి ఇది ఘ్నంతి ఇది కృతజ్ఞ. చేసిన మేలుని మరచిపోయిన వాడిని కృతఘ్నుడు అంటారు. అకృతజ్ఞశ్చ త్యక్తాత్మా నిరపత్రప. మూడోవాడు మేలు చేసిన ఉపకారం చేసిన వాడికే అపకారం చేయడానికి కూడా సిగ్గు లేకుండా ప్రవర్తించేవాడు. ఈ ముగ్గురు కూడా చాలా దుర్మార్గులు. వాళ్ళ ముగ్గురు పొందిన పాపం ఎలాంటిదో అలాంటి పాపాన్ని నేను పొందుగాక. పుత్రధారైశ్చ భృత్యైశ్చ స్వగృహే పరివారిత సయేకో మృష్టమశ్నాతు యస్యార్యోనుమతే గతః. ఇంట్లో పిల్లలు భార్య వీళ్ళంతా ఉంటే వాళ్ళకి నచ్చిన పదార్థం ఏదో దొరికితే గనక వాళ్ళెవరికి పెట్టకుండా లోపల వెళ్ళి గబుక్కను నోట్లో వేసుకుని అమ్మాయి బాగుంది అని ఆనందపడేవాడు ఎంత దుర్మార్గుడో. వాడెలాంటి తప్పులు పొందుతాడో ఆ తప్పులు నేను పొందుగాక అంటే అర్థం ఏకస్వాదు భుంజీత అని. తినతగిన వస్తువు, మధురమైన పదార్థము, పవిత్రమైన పదార్థం గనక ఎంత అందినా నమహం ఇది అందరికీ ఏం పెడతామండి నోట్లో వేసుకుపోండి. ఇంత తిరుపతి వెళ్ళిన వాడు, భద్రాచలం వెళ్ళిన వాడు ఇంత లడ్డు ఇచ్చారనుకోండి, చిన్నగా ఇస్తారు వాళ్ళు 10-20 కొనలేరు కదా. ఇంత ఇస్తే ఆ ఇంతలో ఎంతమందికి పెట్టవచ్చో అంతమందికి పెట్టి తినాలి తప్ప అటు ఇటు చూసి గబుక్కుని నోట్లో వేసుకుంటే వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. కాబట్టి ప్రసాదం అనేది ఒక ఏక స్వాదు నభుంజీత. ఒక్కడే మంచి పదార్థాన్ని తినడానికి వీల్లేదు ఈ ధర్మశాస్త్రం. ఒక మంచిదని అంటూ కనుక నీ చేతికి అందితే 10 మందికి పెట్టవయ్యా, పెట్టి ఆనందించు అని చెప్తారు. అలాంటి వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడు. అప్రాప్య సదృశాందారాన్ అనపత్య ప్రమీయత అనవాప్య క్రియాం ధర్మ్యాం యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. వాడి పూర్వం చేసినటువంటి పాపాల వల్ల వివాహం చేసుకుంటాడు, సంతానం కలగదు. సంతానమే లేదు కదా, నాకు సంతానమే దేవుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఏ పని చేయనంతే. దేవుడు చేసిన తప్పుకి నేను ఏ పని చెయ్యను, ఏ ధర్మాన్ని ఆచరించనన్న వాళ్ళు ఉంటారు. లేదా వివాహం కాలేదని దేవుడు తిట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. లేదా వివాహమైన సరైన భాగస్వామి లేదని తిట్టేవాళ్ళు. ఇలాగా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారే. వాళ్ళంతా కూడా తన యొక్క పురాకృత సుకృతం వల్ల లేక దుష్కృతం వల్ల ఈ స్థితిని పొందామని గుర్తించకుండా దైవనింద చేసిన వారు ఏ పాపాన్ని పొందుతారో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. తర్వాత మాత్మన సంతతిం ద్రాక్షీతు స్వేషుదారేషు దుఃఖిత ఆయుస్సమగ్రమప్రాప్య యస్యార్యోనుమతే గతః. తన యొక్క భార్యల యందు కాకుండా అక్రమ సంతానాన్ని పొంది తన భార్యకు అన్యాయం చేసిన వాడు కనుక ఏ తప్పుని ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. రాజస్త్రీ బాలవృద్ధానాం వధే యత్పాపముచ్యతే భృత్యత్యాగే చ యత్పాపం తత్పాపం ప్రతిపద్యత. రాజుగారి యొక్క మరణంలో, ఒక స్త్రీ మరణంలో, చిన్నపిల్లల మరణంలో కనుక ఏమాత్రం ప్రమేయం ఉన్నా ఆ వ్యక్తికి ఏ పాపం తగులుతుందో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. తనకి విశ్వాసపాత్రుడై ఉన్నటువంటి ఒక సేవకుణ్ణి వాడి చేత అన్ని పనులు చేయించుకుని వాడి కనుక అవతలికి పో అని కనుక తోలేస్తే వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. అంటే మనకి లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం, చాలా విశ్వాసపాత్రుడుగా ఉంటాడు. వీడి వల్ల ఏదన్నా మనకు రహస్యాలు పోతాయని గుర్తించిన వాడు ఆ వ్యక్తిని తన దగ్గర నుంచి తీసి పారేస్తాడే, అది మహాపాపంతో సమానం. తన నమ్మి తన ఉన్నవాడికి అపకారం చేయడం కూడా ఒక మహాపాపంలోకి వస్తుంది. అలాంటి వాడు ఏ పాపాలు ఇవన్నీ చిన్నగా అనిపిస్తాయి మనకి ధర్మాలన్నీ కూడా. ఇవన్నీ నిత్య జీవితంలో ఎంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయో మనకి వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. అలాంటి లాక్షయ మధుమాంసేన లోహితేన విషేణ చ సదైవ విభృజాద్భృత్యాన్ యస్యార్యోనుమతే గతః. లక్క అమ్మేవాడు, మాదక ద్రవ్యాలు అమ్మేవాడు, మాంసమును అమ్మేవాడు, లోహమును అమ్మేవాడు, ఇనుము లాంటి వస్తువులను అమ్మేవాడు, విషాన్ని అమ్మేవాడు, వీళ్ళు ఆ అమ్మిన సొమ్ముతో తన వాడిని పోషిస్తారు. వీళ్ళందరికీ ఆ పాపాన్ని అంటగడతారే, అలాంటి వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక అంటారు. మరి ఇవన్నీ కూడా వ్యవహారంలోకి మనకి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇనుము కావాలి కదా, ఎవడో అమ్మకపోతే ఎట్లా? దీనికి మన పెద్దలు చెప్పింది, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం అది కాదు. ఒకళ్ళకి అపకారం చేయడానికి వీలుగా ఇప్పుడు వెనక నుంచి రండి, విషము
విషం ఒకడికి మందులోకి వాడడానికి కనుక వినియోగిస్తే అది ధర్మం అవుతుంది. అదే ఒకడిని చంపడానికి కనుక అమ్మితే అది పాపం. అంటే విషాన్ని మరొకడి యొక్క అపకారానికి వర్తించేటట్టుగా అమ్మినవాడు. లోహం అంటే ఈనాడు AK-47లు రకరకాల ఈ మారణాయుధాలన్నీ ఉంటాయి. గొడ్డలి కావచ్చు, పలుకు కావచ్చు, పార కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కొడవలి కావచ్చు. ఇవన్నీ వ్యవసాయానికి కనుక అమ్మితే అది ధర్మం. ఎవరినో ఒకరిని చంపడానికి కనుక వాడు అమ్మితే అది పాపం. మాంసం ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి యొక్క లాభం పొందడానికని వారికి మభ్యపెట్టి నీవే నాకు ఓటు వేయాలి, నీకు 500 రూపాయలు నోటు ఇస్తా, అయితే ఇంత బిర్యానీ పెడతా, ఏదో మాంసం పెడతా, ఏదో కళ్ళు పోస్తా అంటూ ఈనాడు చేసేటువంటి ఈ దుర్మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా చేసిన వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. ఆ విధంగా లక్షయ లక్కని అమ్మేవాడు. లక్క అమ్మడం కూడా దోషాల్లోకి వస్తుంది. దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమి అంటే లక్కని కూడా మంచి పనులకు వినియోగించేటట్టుగానే లక్క అమ్మాలి తప్ప లక్కని వేరే పనులకు వినియోగించడానికి. లక్క కూడా విషంతో సమానం. లక్కని వేసి కూడా చాలా జంతువులని వాటిని చంపేటువంటి కొన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. అలాంటి వాటి కోసం అమ్మకూడదు అని చెప్పడం. కాబట్టి లక్షయ మధు మాంసేన లోహేన చ విషేణ చ ఇవన్నీ అమ్మేవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వాడు పొందుగాక. సంగ్రామే సముపోఢే స్వ శత్రుపక్ష భయంకరే పలాయమానో వధ్యేత యస్యార్యోనుమతే గతః. మంచి యుద్ధం రసవత్తరంగా సాగుతుంది. ఆ పక్క ఈ పక్క చాలా భయంకర యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో వీడు కాపాడతాడేమో అని పక్కవాడు యుద్ధం చేస్తుంటే వీడు కనుక పలాయనం చిత్తగించాడు అనుకోండి, అక్కడి నుంచి పక్కవాడు ఉన్నాడు కదా వీడు ధైర్యంగా ఉంటాడు. ఒక్కోసారి గొప్ప పిరికివాడెవరు అని అడిగేట్టు ఒక చాలా గొప్ప పిరికివాడెవరు అంటే మీకు ఎవరికన్నా భయంగా ఉంటే నా పక్కన వచ్చి పడుకోండి అనేవాడు. వీడికి భయం అంటే వీడు తెలివైనవాడు. మీకు భయం లేకుండా నేను చూస్తా అనే ధైర్యం వీడికి లేదు. మీకు ఎవరికన్నా భయంగా ఉంటే వచ్చి నా పక్కన పడుకోండి అంటాడు పిరికివాడు. ఒక శ్మశానం దాటడాకని ఇద్దరు మిత్రులు కథ చెబుతారు. ఒకటి శ్మశానం దాకా వచ్చాడు. శ్మశానం దాటాలి, చాలా భయం ఇస్తుంది. దాటడానికి చాలా భయపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి అనుకోకుండా అదృష్టంగా ఇంకోటి కనిపించాడు. అమ్మయ్య అనుకుని ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు. వాడనుకున్నాడు వాడికి భయమే. ఇంకోటి ఎవడన్నా వస్తే దాడదాన్ని వాడు చూస్తున్నాడు. వీడు వచ్చాడని వీడు దాడుతున్నాడు. అంటే వీరిద్దరూ ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి ఆ ఉపద్రవాన్ని తొలగించుకున్నారు. ఆ పక్కవాడి మీద ఒక ఆధారం పెట్టుకున్నప్పుడు వాడు కనుక భయంతో ఆందోళనగా అరిస్తే వీడి ప్రాణాలు పోతాయి కదా. అలా ఒక యుద్ధంలో కనుక నా పక్కన వీడు ధనుష్కుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఎంతైనా యుద్ధం చేస్తానుకునే వ్యక్తికి అలాంటి భయం కలిగించేటట్టుగా వీడు కనుక పారిపోతే అదొక పాపం. పారిపోవడం ఒక పాపం. అలా వెన్ను చూపించి పారిపోయేవాడిని చంపినవాడు ఒకడు ఉంటాడు. వాడు అంటే అలా పారిపోయిన వాడు వెన్ను చూపి పరిగెత్తుండే వాడిని చంపిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతారో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుతారు. అంటే వెన్ను చూపించి పారిపోయేవాడిని చంపము. అలా చంపినా పాపమే, వెన్ను చూపి పారిపోయినా పాపమే. ఈ రెండు పాపాలు కూడా చేసినవాడు దీన్నైతే పొందుతారో అలా పొందుగాక. కపాలపాణి పృథివీం అటతాం చీర సంవృత భిక్షమాణో యథోన్మత్ యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. చాలా తప్పు చేసిన వాడిని గతంలో శిక్షలు వేశారు. కపాలాన్ని చేతికిచ్చి బిచ్చమెత్తుకో అని పంపించారు. అదొక శిక్షగా ఉంది. అలాగా చాలా తప్పు చేస్తే తప్ప కపాలాన్ని పట్టుకుని భిక్షమెత్తేటువంటి స్థితి రాదు. అలాంటి స్థితి బట్టలు కట్టుకుని కపాలాన్ని పెట్టుకుని అడుక్కునేవారు బిచ్చమెత్తుకునేవారు కనుక యథ ఉన్మత్త వాడు పిచ్చెత్తి కనుక తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే వాడే పాపాన్ని పొందుతాడో వీడా పాపాన్ని పొందుగాక. పానే ప్రసక్తో భవతు స్త్రీషు అక్షేషు నిత్యశః కామక్రోధాభిభూతస్తు యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. మద్యమాంసాదులయందు స్త్రీల పట్ల జూదము లాంటి క్రియల యందు ఎవడైతే ఎప్పుడు సదారతుడై ఉంటాడో వాడే పాపాన్ని పొందుతాడు, వీడా పాపాన్ని పొందుగాక. మాస్పధర్మే మనోభూయాత్ అధర్మం స నిషేవతాం అపాత్రవర్షీ భవతు యస్యార్యోనుమతే గతః. ధర్మము యందు మనస్సు లేనివాడు ధర్మాన్ని పాటించకపోతే పర్వాలా, అధర్మాన్ని పాటించి ధర్మాన్ని పాటించకపోవడం చిన్న తప్పు, అధర్మాన్ని పాటించడం
పెద్ద తప్పు. అకృత్యకరణ కృత్యాకరణ అంటారు భగవద్ రామానుజులు తమ గద్యలో. అకృత్యకరణ కృత్య అకరణ, చెయ్యవలసిన పని మానివేయవచ్చుగాక. కృత్య అకరణం, చెయ్యవలసిన పనిని మానివేయుట, అదొక దోషం. అకృత్యకరణ, చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన దాన్ని చేయడం. దేనికంటే ఏది గొప్పది? చెప్పిన దాన్ని మానేయడం తప్పు లేదు, కానీ వద్దురా అన్న పని చేస్తే తప్పు. కాబట్టి విధిని మానివేయుట ఒకటి, చెయ్యకూడని పని చేయుట, ఈ రెండు కూడా అకృత్యకరణ కృత్యాకరణంలోకి వస్తాయి. కాబట్టి ఇలాగా ధర్మాన్ని పాటించని వాడు పర్వాలా, అధర్మాన్ని పాటించేవాడు, ఇలాంటి వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతారో అపాత్రవర్షి. పాత్రత లేని వాడికి డబ్బిచ్చు, పాత్రత నెరిగి దానం చెయ్యాలి. కాబట్టే ఎక్కడ పడితే అక్కడ బిచ్చగాడు కనిపిస్తే వెయ్యొద్దు అంటారు పెద్దలు. సరే, వెయ్యొద్దా వేయకూడదా దాని గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు మనం. కానీ అందుకని మన వాళ్ళు ఎక్కడ వేస్తారు చూసిన బిచ్చగాళ్ళకి, ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆలయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి దేవుడికి కాస్త కానుక వేసి దేవాలయం నడవడం కోసం మన ఇంట్లో ఒక 1/2 కేజీ అన్నం వండుకున్నాం అనుకోండి, పులిహోర చేసుకుంటాం, 1/2 కేజీనే వండుకుంటాం. 1/2 కేజీ వండుకుంటూ ఉంటే మన ఇంట్లో ఎన్ని బియ్యం అయిపోతాయి? మన ఇంట్లో రోజుకి ఇంత ప్రసాదం చేసుకుంటేనే బియ్యం అయిపోతాయి కదా. మనం మహా అయితే 4-3 తింటాం. కానీ దేవాలయంలో ఎంత పులిహోర చేస్తారు, ఎంత ప్రసాదాలు చేస్తారు, ఎంతమందికి పెడతారు. అంటే ఎంతమందికి పెట్టేటువంటి చోటు దేవాలయం కదా. కాబట్టి దేవాలయంలో ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? దేవాలయంలో మన కోసం పెట్టడమే ఉన్నది. కాబట్టి దేవాలయంలో వేసే కానుక పాత్రతను ఎరిగి వేయుట. దేవాలయంలో కానుకలు వేయడం అనేది మనం కనుక 10 రూపాయలు వేస్తే ఆ 10 రూపాయలతో చాలామందికి ప్రసాదాన్ని పెట్టే యోగ్యత కలుగుతుంది. అది దేవుడికి వేసినందువల్ల దేవునికి అంటూ కనుక వేస్తే దేవుల్లో పాత్రత ఉండదు. కాబట్టి దేవుడికి వేసే ద్రవ్యం పవిత్రమవుతుంది. కాబట్టి దేవుడి భావనతో వేసినటువంటి ద్రవ్యం మనకి ప్రత్యేకంగా సుఖాన్ని కలిగిస్తుందని దేవాలయంలో వేయాలి. గోధుమ వారు చెప్పారు, అయ్యవం పిచ్చయం ఆందనయం కైఘాటి. దేవుడికి పేదవాళ్ళకి దానం చేయమని చెప్పి. అంటే ఎలా చేయాలి? ఎక్కడ కుదురుతుంది పేదవాడంటే? దేవుడికి లోపల వేసిన తర్వాత బయట ఉండే అక్కడ ముష్టివారు ఉంటారు, అక్కడ వేస్తారు. అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కాకుండా దేవాలయం దగ్గర గనక ముష్టి ఎత్తుకునే వాళ్ళకి వేస్తే పుణ్యమనే మన పెద్దవాళ్ళు ఇప్పటికీ యాత్రికులు మనం చూస్తే గమనించవచ్చు. వాళ్ళ పెద్దలు చెప్పిన ఒక పాఠంగా దేవాలయంలో వేస్తారు. వస్తువు మెట్ల మీద ఉంటే 10 రూపాయల చిగురు అంతా పంచుకుంటారా అన్న కారణం అదే పిచ్చి మూర్ఖమైనటువంటి ఇది కాదు. ఎక్కడో ఇస్తే తప్పు. దేవాలయం దగ్గర వాడు గనక చెడు భావంతో డబ్బు సంపాదించుకోవడానికే వాడు కూర్చున్న చోటు దేవాలయం కావడం చేత వాడి భావంలో ఉండే దుర్భావం పోయి వాడి సద్భావం ఏర్పడుతుంది. కానీ దేవాలయం దగ్గర అడుక్కోవడం కూడా వాడిని బట్టి పాత్రత ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి బిచ్చం వెయ్యాలన్నా దేవాలయానికి సమీపంలో వేయండి అని పెద్దలు చెప్పిన కారణం అది. సరే, అవి నమ్మేవాళ్ళు దాని మీద విశ్వాసం లేని వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోకల్లా. ఎప్పుడు బిచ్చగాడికి మన వాడు ఒక మంత్రం చెప్పాడు. బిచ్చగాడు ఏమంటాడు? అమ్మ నాకు ఏదో రూపాయి వేయండి అయ్యా అండు. ఏమంటాడు? ధర్మం చేయండి అయ్యా, ధర్మం చేయండి అయ్యా. ధర్మం చేయండి అంటే అర్థం ఏంటి? నాకు శ్లోకం చెప్పారు, అదత్వా మాదృశో భూయా దత్వా త్వం త్వాదృశో భవ. ఇది పాఠం చెప్తాడు బిచ్చగాడు. చెప్పే పాఠం ఏంటంటే, ఒకప్పుడు నేను ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అడుక్కుంటున్నా. నీవు కనుక నువ్వు కూడా ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వకుండా పోయావనుకో, నువ్వు నాలా అవుతావు. అదత్వా మాదృశో భూయా అంటే దానము చెయ్యకుండా నువ్వు నాలా కాకు, దానము చేసి నీవు నీలా బతుకు అంటే. ధర్మం చెయ్యి బాబు అంటే అర్థం. మన వాళ్ళు అడుక్కునేవాడికి కూడా మంత్రాన్ని ఏర్పరిచారంటే కారణం ఇది ధర్మం అన్నమాట. ధర్మం అంటే తప్పనిసరిగా పాటించవలసినది అని కదా. కాబట్టి దేవుడికి కానుక వేయుట, బిచ్చగాడికి తోచినంత వేయుట, అక్కడ మాత్రమే వేయుట, ఇది అపాత్ర దానం కాదు, ఇది పాత్రత వెరిగి దానము చేయుట. కాబట్టి మనకి 2 దానాలు సాగాలంటే దేవాలయం తప్ప మరొక ప్రదేశం లేదు. కాబట్టి దేవాలయం చాలా గొప్పది. మన పాపాలు పోవడానికైనా మనకు పుణ్యాలు సమకూర్చడానికైనా దేవాలయం గొప్ప పవిత్ర స్థానం. కాబట్టి దేవాలయము చాలా మన చరిత్రని కాపాడింది దేవాలయం. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఏదో ప్రాథమికమండి, అర్చామూర్తిని విగ్రహాలు పెట్టుకు పూజించడం అనేది అజ్ఞానులు చేసే పని అని అంటారే, చాలా తప్పు. అజ్ఞానులు చేసే పని కాదు.
చాలా గొప్ప విజ్ఞానం కలిగిన వాడు చేసే పని, చాలా గొప్ప విజ్ఞానం కలిగిన. తమాషా ఏంటంటే ఆలు నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆల మీద కనుక కొంచెం ఒక వివరణ ఇస్తున్నప్పుడు ఆలండి ఒకటో తరగతి వాడవండి మాకెందుకండి అన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఎంత మూర్ఖుడో వాడికి అర్థం. అంటే వాడు ఎంత విజ్ఞానాన్ని పొంది ఎంత పెద్ద ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నా వాడు రాయవలసిన ఆలను మర్చిపోతే కనుక ఆ విద్య అంతా ఎలా నిరర్ధకం అవుతుందో. అంటే అప్పుడు నేర్చుకున్న ఆలే కదా. కానీ వాడి ఉన్నతికి, వాడి జ్ఞానోన్నతికి ఆలయము ప్రధాన కారణంలో గుర్తించాలి. తమాషా ఏంటంటే మన గొప్ప ఉన్నతికి మనం తరించడానికి ఏది ప్రాధాన్యము అంటే తల్లికి మొక్కుట, ఇది ప్రారంభం. తల్లికి మొక్కుట ప్రారంభం. తల్లికి మొక్కడమే చిట్ట చివరి స్థానం కూడా, చిట్ట చివరి స్థితి కూడా. ఇది మనకు వేదాంతం చెబుతాం. మాతృదేవో భవ అని వేదం చెప్పింది కదా. తల్లికి నమస్కారము చేయుట ప్రాథమికంగా ఉంటే ఈ తల్లి నమస్కారం చిట్ట చివరికి లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క పురుషకారంతో ఆ తల్లికి నమస్కారం చేసేదాకా ప్రవర్తింపజేస్తుంది. కాబట్టి విగ్రహారాధన చాలా 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 గొప్పది. విగ్రహారాధన ఇప్పుడు ఒక కనుక చాలా తెలివైన వాళ్ళ కనుక విగ్రహం మానేస్తామండి, తెలివి లేని వాళ్ళు మాత్రమే విగ్రహాలు కనుక ఆరాధిస్తారనుకుంటే మనకు పురువులంతా గొప్ప తెలివైన వాళ్ళు, దేవాలయాలు ఉండేవి కావు, విగ్రహాలు ఉండేవి కావు. కాబట్టి ఈ సిద్ధాంతం చెప్పారు, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారనుకునేవారు కూడా, ఆదిశంకరులు కూడా తన చిట్ట చివరి సమయం వరకు నృసింహమూర్తిని ఆరాధించినట్టుగా వారి చరిత్ర చెప్తారు. అంటే వారు అజ్ఞానంతో ఉన్నవారు కాదు. అజ్ఞానంతో ఉన్నవారికి విగ్రహారాధనే శ్రేయస్కరం. గొప్ప విజ్ఞానాన్ని పొందిన వారికి భగవంతుని విగ్రహ రూపంలో పూజించడమే శ్రేయస్కరం. ఇది మన సిద్ధాంతం, ఇది భారతీయ సిద్ధాంతం. కాబట్టి అలాగా విగ్రహారాధనని గొప్పగా భావించాలి. ఎప్పుడు ఆ విగ్రహం ఉన్నప్పుడే దేవాలయం ఉంటుంది, దేవాలయం ఉన్నప్పుడే మనం చేసే ధర్మం పరిఢవిల్లుతుంది, ధర్మం సత్పాత్ర దానమే పరిఢవిల్లుతుంది. కాబట్టి ఆలయం మన జీవనంకే ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా భావించాలి. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మన భారతదేశంలో ఉండే ఈ సంస్కృతి ఏమాత్రం నిలబడింది అంటే, కొన్ని వేల దాడులు జరిగినా నిలబడింది అంటే కేవలం దేవాలయం వల్ల అని చరిత్ర చెబుతోంది. కాబట్టి దేవాలయం చాలా గొప్పదని గుర్తించాలి. దేవాలయానికి వెళ్ళడం భగవంతుని యొక్క ఉన్నతిని పెంపొందించేటట్టుగా మన యొక్క జీవితంలో, మన యొక్క జీవితంలో, మన యొక్క భాగంలో కొద్ది భాగాన్ని దేవుడికి కేటాయించడం అనేది తప్పనిసరిగా బతుకున్నవాడు చేయవలసిన పని. అంటే అర్థం చేయని వాడు చచ్చినట్టు లెక్క కదా, ఇది పెద్దలు చెప్పిన. ఆ రకంగా అపాత్రవర్షీ భవతు యస్య ఆర్య అనుమతే గతః సంచితాన్యస్య విత్తాని వివిధాని సహస్రశః దస్యుభి విప్రలుప్యంతాం యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. చాలా డబ్బు సంపాదిస్తాడు, రకరకాలుగా సంపాదిస్తాడు. వివిధాని సహస్రశః, తప్పో ఒప్పో చేస్తాడు. అంత దానము అంత డబ్బు సంపాదించిన తరువాత వాడు ఎవ్వరికీ ఇవ్వకుండా ఉన్నాడు అనుకో, ఆ డబ్బుకి దానం భోగో నాశ తిస్రయేవ గతయో భవంతి విత్తస్య. డబ్బుకి మూడే మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దానం చేయుట, రెండు అనుభవించుట, మూడు నశించిపోవుట. ఈ మూడే ఉంటాయి. భవంతి విత్తస్య యో దదాతి, ఎవడైతే ఇస్తాడో, యో నదదాతి, ఎవడు ఇవ్వడో అంటే దానము చేయడో, యో నభుంతే, ఎవడు అనుభవించడో, తస్య తృతీయా గతిర్భవిష్యతి. దానికి మూడో గతి పడుతుంది. అంటే అర్థమేంటి? తాను తినక ఒకడికి పెట్టకుండా దాచుకుంటే వీడిని కొట్టి ఎవడో లాక్కెళ్ళిపోతాడు, దానివల్ల లాభమే. కాబట్టి సుఖనీతి చెప్తోంది, దానాదృతే నోపకార్యం కురుతే ధనినః పర. డబ్బు ఉన్నవాడు తన యొక్క జీవితమునకు తగినట్లుగా తాను చూసుకుంటూ, ఇది పర్వాలేదు, ఇది ఇచ్చినా నేను ఉండగలననేటువంటి స్థితిలో దానము చేయడం కంటే వాడికి గొప్ప ధర్మము మరొకటి లేదు. దానాదృతే నోపకార్యం కురుతే ధనినః పరం. ఇది పాటించారు కాబట్టి మన గతంలో అందరూ బ్యాలెన్స్గా బతకగలిగారు. మన పూర్వకాలం జీవనాన్ని గమనిస్తే కనుక అట్టడుగువాడు కూడా చాలా ఉన్నత స్థితిలో వాళ్ళు జీవనం సాగించినట్లుగా 18వ శతాబ్దానికి ముందు 17వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో ఏర్పడ్డ చరిత్రను చూస్తే భారతదేశంలో ఉండేవాడంతా సమాన స్థాయిలో బతికినట్టుగా తెలుసు. ఇది మన చరిత్ర, ఇది అబద్ధమైన మాట కాదు. ఎప్పుడు అందరికీ దానం చేయడం అలవాటు చేశారు కదా. వేదంలో ఒక కథ ఉంది, ఆలస్యమైతే. వేదంలో ఒక ముగ్గురు తపస్సును ఆచరించారు, దేవతలు, రాక్షసులు, మనుష్యులు. ఇది కథ.
కథలో ఉండే కంటెంట్ ప్రధానం, కథ ప్రధానం కాదు. దేవతలు, మానవులు, రాక్షసులు తపస్సును ఆచరించారు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, మేఘ రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. వాళ్ళు అడిగారు, మేము ఏం చేయాలో చెప్పవా, మేము బతకాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పవా అంటే ఆ మేఘం దేవతల దగ్గరికి వచ్చి దా అని వెళ్ళిపోయి, రాక్షసుల దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ దా అని, మళ్ళీ మానవుల దగ్గర దా ద అంటే మేఘం యొక్క శబ్దము దడదడ అంటుంటాం మనం, దదదా అని వినిపిస్తుంది. మేఘం యొక్క ఒక్కొక్క శబ్దానికి ఒక సాంకేతాన్ని పెద్దలు చెప్తారు. దదా అంది మేఘం అంటే అర్థమేమో దేవతలకు అర్థమైంది. ఓహో దమం, మేము ఎలా ఉండాలి, దమంతో ఉండాలి. ఆ మంత్రం నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ మూడు విషయాల్ని దా అనే శబ్దం చెబుతోంది. ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండాలి అని దేవతలకి హెచ్చరించింది ఆ మేఘం. అంటే దేవతలంటే గొప్ప పదవుల్లో ఉన్నవారు, బాగా సంపాదించి ఉన్నవారు. దేవుడు ఐశ్వర్యం మొత్తం వాళ్ళకి అప్పచెప్పాడు కాబట్టి డబ్బున్నవాడి కళ్ళు నెత్తికెక్కుతాయి. డబ్బున్నవాడు సుఖంగా జలసాగా ఉండాలనుకుంటాడు, అందరికీ ఇవ్వాలనుకోడు. వాడు జలసాగా ఉండి ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతాడు కదా. కాబట్టి మీరు ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పాటించండి అని దేవతలకి దా అనేటువంటి ఆ ఉపదేశం చేశాడు భగవంతుడు మేఘరూపంలో. రాక్షసులకు దమధ్వం వీళ్ళకి దయధ్వం వీళ్ళకి. మీరు క్రూరాత్ములై ఉన్నారు, ఇప్పటికే మీకు కృప లేకుండా ఉన్నారు కదా, మీరు దయను అలవాటు చేసుకోండి, దయ చూపించడం అలవాటు చేసుకోండి. రాక్షసులకి హితం చేశాడు దేవుడు. మరి మానవులకు దధ్వం దమధ్వం దయధ్వం దధ్వం ఈ మీరు ఇవ్వండి. మీకున్నదాన్ని మీకు ఉంచుకుని నీకు ఉండేటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వండి, దానం చేయండి. అంటే మనిషికి చెప్పిన భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప సందేశం దానము చేయండి. రాక్షసులకి చెప్పిన సందేశం జాలితో ఉండండి. దేవతలకు ఇచ్చిన సందేశం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పాటించండి. ఇది భగవంతుని యొక్క ఉపదేశములుగా ఉపనిషత్తుల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి దానం చేయుడు చాలా గొప్ప అంశం. ఆ రకంగా అలాగా డబ్బు దానం చేస్తే పుణ్యం కలిగిస్తుంది, తాను అనుభవిస్తే సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ రెండూ చేయకపోతే ఎవడో ఎత్తుకుపోతాడే. అలా ఎవడో ఎత్తుకుపోవడానికి వీలుగా డబ్బు సంపాదించిన వాడు ఎంత పాపాత్ముడో ఆ పాపం నేను పొందుగాక అంటాడు ఈ శ్లోకంలో భరతుడు. ఉభే సంధ్యే శయానస్య యత్పాపం పరికల్ప్యతే తచ్చ పాపం భవేత్ తస్య యస్యార్యోనుమతే గతః. ప్రాతకాలంలో సాయంకాలంలో నిద్రించరాదు. ఉదయం సమయంలో సూర్యాస్తమయ సమయంలో నిద్రించకూడదు. అంటే ఉదయం 6 అనుకుందాం, అంటే కారణం ఒక్కోసారి 5:40 అలా మారుతూ ఉంటుంది. ఉదయం సూర్యోదయం అవుతున్నప్పుడు పడుకున్నవాడు, సూర్యాస్తమయంలో పడుకున్నవాడు, వాడు ఎంత వాడైనా లక్ష్మీదేవిట వీడు విడిచిపెట్టేస్తా అంటుంది. ఓ చమత్కార శ్లోకం. కుచేలినం దంతమలాదిధారిణం బహ్వాసినం నిష్ఠురవాక్యభాషిణం సూర్యోదయే చ అస్తమయే చ శాయినం విముంచతి శ్రీరపి చక్రపాణినం. అంటే అర్థం, చిరిగిపోయిన బట్టలు మాసిపోయిన బట్టలు కట్టుకున్నవాడు, సరిగ్గా పళ్ళు తోముకోకుండా పళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఆ మలాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉన్నవాడు. కుచేలినం దంతమలాదిధారిణం బహ్వాసినం. సమయము పాడు లేక ఎప్పుడైతే తింటూ ఉండేవాడు. అది అదే పని, ఎప్పుడు యంత్రం ఆడుతూ ఉండేటట్టుగా ఉంటారు కొంతమంది. బహ్వాసీనం, దానికి నియమం ఉండాలి. ఆ నియమం లేకుండా తినేవాడు. నిష్ఠుర వాక్య భాషినం, వాడు నోరెత్తితే ఒకటి తిట్టడం తప్ప వారికి ఇంకొక అభిప్రాయం ఉండదే అలాంటి వాడు. సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యాస్తమయ సమయంలో పడుకున్నవాడు. ఇలాంటి వాడు కనుక విష్ణుమూర్తే అయినా లక్ష్మీదేవి విడిచిపెట్టేస్తుంది. లక్ష్మీదేవికి అంత కోపంట. విష్ణుమూర్తి చేస్తాడని కాదు సుమా, చమత్కార శ్లోకం అంటారు. అంటే గొప్ప పోలిక చెప్తే తప్ప మనకు అర్థం కాదని. లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైన విష్ణుమూర్తి ఆ పని చేసినా నేను నీతో ఉండను అంటుంది లక్ష్మీదేవయ్య. నువ్వు గనక అలా చేస్తే నీకు ఐశ్వర్యం రాదురా అని చెప్పడానికని సూర్యోదయేచ అస్తమయేచ శాయినం అనేది పనికి రాదు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా గనక ఉభే సంధ్యే శయానస్య, ఆ సంధ్యా సమయాల్లో గనక పడుకున్నవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని నేను పొందుగాక అంటాడు భరతుడు. ఆ రకంగా యదగ్ని దాయకే పాపం యత్పాపం
గురుతల్పగే మిత్రద్రోహే చ యత్పాపం తత్పాపం ప్రతిపద్యత. ఒకళ్ళ మీద కోపంతో ఇళ్ళు కాల్చేసేవారు ఉంటారు, ఆతతాయిలు అంటారు. అలా ఇళ్ళు కాల్చేసేవారు. యత్పాపం గురుతల్పగే, మనకంటే పెద్ద ఒక గురువుగారు ఉన్నారనుకోండి, ఆ గురువు గారి యొక్క భార్య పట్ల కానీ గురువు యొక్క సంతానం పట్ల కానీ తప్పుగా భావన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు మిత్రుడికి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఏ పాపాన్ని పొందుతారో ఆ పాపాన్ని పొందుతారు అని. దేవతానాం పితॄణాంచ మాత్రా పిత్రోహ తథైవ చ మాస్మకార్షీత్ సశుశ్రూషాం తస్య ఆర్యోనుమతే గతః. అంటే దేవతలకి పూజ చేయకుండా, అంటే నిత్యము దేవుడికి పూజ చేయకుండా, పితృదేవతలను స్మరించకుండా, ఏడాదికి ఒక్కమారు శ్రాద్ధాదులు చేయకుండా, మాతాపిత్రోహ తథైవ చ బతికి ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల మాట వినకుండా ఉండేవాళ్ళు. ఇదంతా మన నిత్య వ్యవహారంలో అవసరం కాదా? తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి. వారు గనక గతించిన తరువాత వారికి ఏడాదికి ఒక్కమారు వారు చేసినటువంటి కృత్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. దేవతలు భగవంతుడికి చెందవలసినటువంటి ఆ భాగం, దాని దేవరుణం, పితృరుణం, మనుష్యరుణం అని అంటారు. ఇలాగా ఈ ఋషిరుణం అంటారు. ఈ రుణాలు తీర్చుకో. రుణాని త్రీణ్యపాకృత్య అని మనుస్మృతిలో ఈ 3 రుణాలు తీర్చుకోవాలి. ఇలా తీర్చుకోకుండా ఉన్నవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో నేను ఆ పాపాన్ని పొందుతాను అన్నట్టుగా భరతుడు చెప్తున్నాడు. సతాం లోకాతు సతాం కీర్త్యాతు సంజుష్టాతు కర్మణస్తదా భ్రశ్యతు క్షిప్రమధ్యైవ యస్యార్యోనుమతే గతః. మంచివాళ్ళ సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టేవారు, చెడ్డవాళ్ళతో సహవాసం చేసేవారు, మంచివాళ్ళ కీర్తిని తప్పుగా భావించేవాళ్ళు ఎలాంటి పాపాన్ని పొందుతారో అలాంటి పాపాన్ని పొందుగాక. అపాస్య మాతృ శుశ్రూషాం అనర్ధేశోపతిష్టతాం దీర్ఘబాహు మహావక్షా యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. తల్లి యొక్క సేవ చెయ్యనివాడు, ఎప్పుడూ తల్లికి ఏదన్నా అపకారం చేయాలనే సంకల్పం కలిగినవాడు, తల్లి లాంటి స్త్రీల పట్ల కూడా అపకార బుద్ధి కలిగినవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. బహుపుత్ర దరిద్రశ్చ జ్వరరోగ సమన్విత స భూయాత్ సతత క్లేశి యస్యార్యోనుమతే గతః. దానికి పాపం నిమిత్తం లేదు, చాలామంది సంతానం కలుగుతుంది, దరిద్రుడవుతాడు, జ్వరంతో రోగంతో నిండి ఉంటాడు. వాడు అలా ఉన్నాడంటే వాడు గతంలో చేసిన పాపం కారణమవుతుంది అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడ్యతే, కాబట్టి వ్యాధి రూపేణ బాధతే. కాబట్టి ఆ పాపం చేస్తే ఇలా అవుతారయ్యా. బహుపుత్రులు కలిగి ఏ పుత్రుడు యోగ్యుడు కాకుండా ఉండుట, దరిద్రుడై ఉండుట, జ్వరాది రోగములతో ఎప్పుడూ పీడించబడుట, ఇవన్నీ కూడా గత జన్మకు సంబంధించిన పాపములు అవుతాయి. అలాంటి పాపం చేసిన వాడు ఎలాంటి కష్టాన్ని పొందుతాడో ఆ కష్టాన్ని నేను పొందుగాక అని భరతుడు తన యొక్క ఒక ప్రతిజ్ఞలో చెప్పాడు. ఆశాభాషం సమానానాం దీనానాం ఊర్ధ్వచక్షుషాం అర్ధినాం వితధాం కుర్యాత్ యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయిస్తారు, నాకు ఏదైనా ఉపకారం చేస్తాడేమో అని. నాకు ఈ ఉపకారం చేసి పెట్టండి అయ్యా అని అడుగుతాడు. వాడు అంటాడు, సర్లే కానీ ఈ పని చెయ్యి అంటాడు. ఆ పని వీడు చేస్తాడు. నాకు ఏదైనా ఉపకారం చేయండి అయ్యా అంటాడు. వచ్చాక రేపు కనిపించండి, రేపు మళ్ళీ పని చేయించుకుంటాడు. అలాగా వాడు ఎప్పుడు కూడా వాడు పని చేసి వాడి ముఖం కేసి చూస్తూ వాడు ఎప్పుడన్నా దయ తలుస్తాడేమో అనుకుంటూ ఉంటే ఏమాత్రం వాడి మీద దయ తలసరి వాడి సేవ చేయించుకుంటూ వాడి యొక్క వాడికి ఆశనే పొందిస్తూ ఉండేవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో నేను ఆ పాపాన్ని పొందుగాక అంటాడు. వాటి ఆశ గురించి మన లక్ష్మీనరసింహ గారు కూడా అందంగా రాశారు. వాటిని ఏమంటారు, నానీలలో ప్రాచీన శ్లోకం భద్రగిరి నానీల్లో రాశారు. ఆశ ఎంత, ఆశకి ఎవరు దాసులు అవుతారో వాడు ప్రపంచం మొత్తానికి దాసులు అవుతారు. ఎవరికి ఆశ దాసురాలు అవుతుందో వాడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని గెలవగలుగుతారు అని అందమైనటువంటి నాని. అది ప్రాచీన శ్లోకాన్ని పట్టి రాసినటువంటి నాని. మహర్షులకి ఆ చప్పట్లు చెందుతాయి, లక్ష్మీనరసింహ గారికి చెందుతాయి. ఇక్కడ ఆశకి ఎవరు దాసులు కాదు. కానీ ఆశ తప్పనిసరి అయినప్పుడు, తన జీవిక ఆశ అయినప్పుడు అది ఉంటే తప్ప వాడి జీవనం గడవకుండా ఉండేదాన్ని ఆశ అనరు. అలా వాడు ఆశంసించుట అనేటువంటి ఒక స్థితిలో ఒక నిరుపేద కనుక
వీడేదో ఇస్తాడని కనుక ఆశపడుతున్న సమయంలో నేను ఇస్తానరా అని వాడికి నమ్మబలికి వాడికి ఏమీ చేయకుండా ఉండేవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని నేను పొందుగాక. శ్రీ భట్టరవారు పరాశర భట్టరవారు గుణరత్న కోశంలో చెప్తారు, ఏకో ముక్తాతపత్ర ప్రచల మణిఘణాత్కారి మౌఢిర్మనుష్య దృప్యద్దంతాబలస్థో నగణయతి నతాన్ యత్క్షణం శోణిపాల. ఒకడు బలవెక్కి ఏనుగెక్కి ఊరేగుతూ ఉంటాడు. పాపం వాడు ఏదన్నా ఉపకారం చేస్తాడేమో అని పళ్ళన్నీ కిలుస్తూ ఒక వెనక పెగెడుతూ ఉంటాడు. అంటే వీడికి ఈ స్థితి రావడానికి, వాళ్ళకి ఆ ఉన్నత స్థితి కలగడానికి కారణం ఎవరో తెలుసునా? అమ్మ నీ యొక్క అనుగ్రహం. నీ యొక్క అనుగ్రహం. నీ కనుబొమ్మ కనుక పైకి ఎగిరితే వాడు గొప్పవాడైపోతున్నాడు, నీ కనుబొమ్మ కొంచెం కిందకి వెళ్తే వీడు నీచుడైపోతున్నాడు. అమ్మ నీ అనుగ్రహం వల్ల కదా, నీ అనుగ్రహము ఆగ్రహం వల్ల కదా అలా జరుగుతోంది. కాబట్టి అమ్మని ఆశ్రయించినప్పుడు గనక, తల్లిని గనక ఆశ్రయిస్తే, లక్ష్మీదేవిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి ఇలాంటి హెచ్చు తగ్గులు లేనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది అని పరాశర భట్టవారు శ్రీగుణరత్న కోశంలో చెబుతారు. కాబట్టి అలాగా ఆ దీనానా ఊర్ధ్వచక్షుషాం అలా పొందేటువంటి ఆశపడ్డవాడికి ఆశ తీర్చనివాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగా. అర్ధినాం వితధాంకర్యాతు. ఒక అర్ధి కనుక వచ్చి వీడిని అడిగితే 10 రూపాయలు ఇస్తాడు, దానివల్ల ఈ కార్యం నెరవేరుతుంది అని కనుక వస్తే వాడికి ఏమీ లేకుండా పో అని రిక్తహస్తాలతో పంపించిన వాడు కూడా పాపాత్ముడే అవుతాడు. మాయయా రమతాం నిత్యం పరుషః పిశునః అశుచిః రాజ్ఞో భీతస్తు అధర్మాత్మ యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఎప్పుడు మాయలు చేయడమే పని. మా ఆలయంలో ఒకడు ఉన్నాడు, ఎప్పుడు మాయలు చేయడమే పని. నిత్యం పరుషః, ఎప్పుడు ఎవరో ఒక ఎందుకు పరుషమైనటువంటి అభిప్రాయం కలిగిన వాడే ఉంటాడు. పిశునః, వాడి మీద వీడికి వీడి మీద వాడికి చాడీలు పెట్టి వాడిని వీడిని దెబ్బలాడేటట్టుగా చేసే వ్యక్తి ఒక సన్నాసి ఉన్నాడు మా దగ్గర. అశుచిః, వాడు ఏమాత్రం శుచి లేనివో, ఏదో పానపరాగం వేసుకోవడము, ఎప్పుడు ఏదో అశుచిగా అభిప్రాయం ఉంటారు. అలాంటి అశుచిః రాజ్ఞోభీత, వాడికి భయం, ఎప్పుడు అధికారి ఏం చేస్తాడో తెలీదు, బిక్కుబంటూ బతుకుతూ ఉంటాడే. అలాంటి వాడు ఏ పాపాన్నైతే పొందుతాడో వీడు ఆ పాపాన్ని పొందుగాక అంటూ చెప్తాడు. ఋతుస్నాతాం సతీం భార్యాం ఋతుకాలానురోధిని అతివర్తేత దుష్టాత్మ యస్యార్యోనుమతే గతః. ఋతుస్నానం అంటారు. ఋతుస్నానం అంటే 4వ స్థానం చేసినటువంటి భార్య కనుక భర్త మీద కోరికతో ఉన్నప్పుడు ఆ భార్య కనుక తృణీకరించిన వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. ధర్మదారాన్ పరిత్యజ్య పరదారాన్ నిషేవతాన్ త్యక్త ధర్మరతిర్మూఢ యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. తన ధర్మపత్నిని విడిచిపెట్టి ఇతర స్త్రీలయందు వ్యామోహాన్ని పొంది ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. పానీయ దూషకే విప్రలుప్త ప్రజాతస్య దుష్కృతం బ్రాహ్మణస్య యతు తదేవ ప్రతిపద్యేత యస్యార్యోనుమతే గతః. ధర్మాలన్నీ నిత్యానుష్ఠానాలు విడిచిపెట్టి ధర్మాలన్నీ విడిచిపెట్టి ఉండేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు అంటేనే కర్మలు చేయవలసిన వాడు. షట్కర్మాణి దినే దినే, 6 కర్మలు నిత్యము చేస్తూ ఉంటే వాడు బ్రాహ్మణుడు పిలువబడతాడు. అలా బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి నిత్యము సంధ్యావందనం కూడా చేయకుండా నిత్యకర్మలన్నీ ఏమీ లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో మృత్యు విప్రజిఘాంసయ అని మృత్యువు పొందుతుంది. అన్నదోష, బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి ఒక జాతి వాడికి బ్రహ్మదేవుడు వాడికి మృత్యువుని పెట్టలేదు, వీడికి మృత్యు ఉంటుంది అని చెప్పలేదు. తక్కిన వాళ్ళకి ఇలా మృత్యు ఉంటుంది అని చెప్పారు. మరి ఎలాగ వీడికి మృత్యు వస్తుంది అని అంటే ఆయన మనస్ఫూర్తిలో ఒక వాక్యం చెబుతారు. అనభ్యాసేన వేదానాం ఆలస్య అన్నదోష ఆలస్యం ఆలస్యాదన్నదోషాచ్చ మృత్యు విప్రాన్ జిఘాంసతి. అంటే అర్థం, వేదములు చదవకపోయినా, అంటే వైదికమైనటువంటి చదువులు చదవకపోయినా, ధర్మానుష్ఠానం చేయకపోయినా, ఎప్పుడు బద్ధకస్తుడుగా ఉన్నా, అన్నదోషం కలిగినా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిన్నా, ఈ 4 వల్ల బ్రాహ్మణుడు మృత్యువాత పడతాడు అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడని మనుస్మృతిలో వాక్యం. వాడు ఇవి అలాంటి వాడు ఆ పాపాన్ని పొందినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఏ పాపాన్ని అయితే పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. పానీయ దూషకే పాపం తథైవ విషదాయకే యత్తదేకస్థలభత యస్య ఆర్యోనుమతే గతః.
తాగకూడని పదార్థాల యందు ఒక అభ్యాసం చేయించినవాడు, అంటే మద్యాదులని అలవాటు చేసినటువంటి వాడు ఒకడు ఉంటాడు. అలాగే తథైవ విషదాయకే, వాడిని నమ్మించి వాడికి విషాన్ని ఇచ్చి వాడిని చంపేసి ఆశ కొట్టేసేవాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో మనం టీవీలో చూస్తున్నాం కదా. ఇలాంటి స్థితి కలిగిన వాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతారో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. బ్రాహ్మణాయ ఉద్యతాం పూజా విహంతు కలుషేంద్రియ బాలవత్సాంచ గాంధోగ్ధుం యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఒక విప్రోత్తముడికి, అంటే ఒక యోగ్యుడికి ఆరాధన చేయాలి, వాడు ఏదైనా దానం చేయాలనుకున్నవాడు వాడు కనుక వాడు అభిప్రాయపడుతున్నప్పుడు పక్కవాడు వచ్చి మొహం వాడికి ఏమి ఇస్తావురా, వాడికి ఏముద్దులే ఈ దానాలు పిచ్చి దానాలు అన్నీ వాడికి ఇవ్వకుండా వీడు చేస్తాడు. పాపం వీడికి ఏదో ఇవ్వాలని ఉంటుంది, పక్కవాడు ఇవ్వకుండా చేస్తాడే. అలాగా ఇవ్వాలనుకున్న వాడిని ఇవ్వకుండా చేసేవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో నేను ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. ఇది కూడా దోషంలో వస్తుంది. ఏదైనా దానం చేయాలనుకుంటే ఎదురుగా వాడు దానం చేయడము ఆపకూడదు, దానం చేసేస్తాడు. దానం చేసినందుకు వచ్చిన సత్ఫలితమో దుష్ఫలితమో వాడు పొందాలి తప్ప దానాన్ని అడ్డుకోవడం కూడా మహాపాపం అవుతుంది. శుక్రాచార్యుడికి అలా చేశాడు కాబట్టి కన్ను లొట్టపోయింది అని మన భాగవతం చెప్తుంది కదా. దానం చేయాలని బలిచక్రవర్తికి అడ్డుపడ్డవాడు కదా శుక్రాచార్యుడు. ఆ రకంగా అది కూడా దోషం. బాలవత్సాంచగా దోడుతూ అప్పుడే ఈనింది ఒక ఆవు, చిన్న దూడ. ఆ దూడకి పాలు ఇవ్వాలి, ఎక్కువ పాలు దానికే కేటాయించాలి దూడకే, మనం పాలు పెట్టుకోకూడదు. అలాంటి బాలవత్స కలిగిన ఆవుని దూడకి పాలు ఇవ్వకుండా పాలన్నీ తానే ఏదో నేను జున్ను పాలు తాగాలి, జున్ను గడ్డలు తినాలనుకునేటువంటి వాడు ఆ దూడకి కనుక ఆ పాలు లేకుండా చేసేవాడే పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక. తృష్ణార్థం సతి పానీయే విప్రలంభేన యోజయేత్ లభేత తస్య యత్పాపం యస్యార్యోనుమతే గతః. బాగా దాహం వేసిన వాడు ఉంటాడు, చాలా దాహం వేసిన వాడికి వాడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలి. వాడు అడిగాడు ఎక్కడ మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయండి అంటే వాడిని ఏడిపించాలి, తిని అక్కడ వీళ్ళు దొరుకుతాయని ఎడారిలో పంపిస్తాడు. అక్కడ నీళ్ళు దొరకవు కదా, నీళ్లు దొరకని చోటకి పంపించి ఆ పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందేవాడు. అంటే కేవలం దాహం అంటే దాహమే కాదు, ఇలాంటిది ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఒక దాహం కోసం వచ్చిన వాడికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం కాకుండా ఇవ్వకుండా ఉండడమే కాకుండా మంచినీళ్ళు దొరికే ప్రదేశాన్ని చెప్పకుండా తప్పుడు ప్రదేశాన్ని చెప్పి వాడిని మోసం చేసేవాడు ఏ పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని పొందుగాక. ఇక్కడ ధర్మం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి కనుక ఒక రకమైన ఆకలి సంబంధించిందో దప్పికి సంబంధించిందో వస్తే అతనికి ఏదన్నా మనం ఇవ్వడం లేదా అది దొరికే ప్రాంతాన్ని సజావుగా చూపించడం కూడా ధర్మంలో భాగమవుతుంది. ఇలాగా అన్ని చెప్పి చిట్ట చివరికి భక్త్యా వివదమానేషు మార్గమాశ్రిత్య పశ్యతః తస్య పాపేన యుజ్యేత యస్య ఆర్యోనుమతే గతః. ఇద్దరు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు, ఇది కరెక్ట్ అంటాడు ఒకడు, ఇది కరెక్ట్ అంటాడు ఒకడు. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మధ్యలో ఒకడు తీర్పరిగా వచ్చాడు. వాడికి అందులో ఆ ఇద్దరిలో ఒకడంటే ఇష్టం. వాడి దగ్గర వాడి వైపు కనుక నేను చెబితే తీర్పుని వాడు 10 రూపాయలు ఇస్తాడనేటువంటి కనుక ఒకనొక దురుద్దేశ్యంతో ధర్మం చెప్పకుండా తనకు ఇష్టమైన వాడి పక్షాన్ని తాను అవలంబించి తీర్పు చెప్పిన వాడే పాపాన్ని పొందుతాడో ఆ పాపాన్ని వీడు పొందుగాక అంటూ తనకి చిట్ట చివరిగా ఒక 48 ధర్మాలు వస్తాయి. దీంట్లో ఒక రెండింటిని విశ్లేషిస్తే 50 అవుతాయి. అంటే 600 ఒట్లు అంటారు. అంటే ఒక 50 ఒట్లని పెట్టి అంటే 50 ఒక 50 అని 50 అని అంటారు. 50 కూడా సగం పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. అంటే 100% ఉంటుంది కదా, ఒక దోషం అనేది 100% ఉంటుంది. అందులో కనుక ఇలా కనుక నేను కనుక చేసి ఉంటే నాకు ఈ శిక్ష వేయండి, ఇలా చేసి ఉంటే నాకు ఈ శిక్ష వేయండి అని కనుక వాడు ధైర్యంగా చెప్పగలిగితే వాడిలో ఉండే సగం పాపం పోయినట్టు లెక్క అని మామూలు వ్యవహారంలో ఒక మాట ఉన్నది, 600 ఒట్లు అని. అలాగా 50 ఒట్లు తన మీద వేసుకుని బాధపడుతూ కౌసల్యతో అంటున్నాడు, విహీనాం పతిపుత్రాభ్యాం కౌసల్యాం పార్థివాత్మజః ఏవమాశ్వాసయన్నేవ దుఃఖార్తో నిపపాతః. ఒకసారి ఇలా చెప్పి ఒకసారిగా కౌసల్యకి భర్తకి కుమారుడికి కోల్పోయిన ఆవిడే. తక్కిన వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక కుమారుడు ఉన్నారు, భర్త కోల్పోయిన భర్తని కుమారుణ్ణి కోల్పోయిన ఏకపుత్ర కాబట్టి అలాంటి కౌసల్య యొక్క బాధని చూస్తూ కౌసల్యకి ఓదార్పు కలిగేటట్లుగా ఇన్ని బొట్లు వేసిన భరతుడు ఒక్కసారిగా కింద పడ్డాడు అని వాల్మీకి హా అని ఆశ్చర్యపోయాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. అనఘహ అని ప్రారంభించి వాల్మీకి హా అయ్యో పాపం
భరతుడికి ఎంత దుస్థితి కలిగింది అని రాసే కవికి కూడా కన్నీళ్లు తెప్పించేంత ఉదాత్తమైన చరిత్ర భరతునిది అని పెద్దలు చెప్తారు. ఆ రకంగా బాధపడ్డాడు. తథాతు శపథై కష్టై శపమానవచేతనం భరతం శోకసంతప్తం కౌసల్యా వాక్యమబ్రవీత్. ఆ రకంగా శపథాలతో, ఇన్ని కష్టములతో, ఇన్ని ఒట్లతో తన నిజాయితీని నిరూపించుకునేటట్టుగా ఉండే భరతుడిని చూసిన తర్వాత కౌసల్యకి ఒక రకమైన ఆత్మ సాంత్వన కలిగింది. అంటే భరతుడి మీద ఇష్టం లేకుండా ఏం లేదు, కానీ భరతుడు అంత ధైర్యంగా ఏమాత్రం కుట్ర లేదమ్మా, కేవలం ఏదో చిన్న రాజ్యకాముక తప్ప మాకెవరికీ రాముడి మీద అలాంటి అనిష్టం లేదు అని చెప్పగలుగుతూ ఉంటే ఆవిడకి ఆనందం కలిగి ఈ ఒట్లన్నీ ఎవరి మీద వేశాడు? రాముడు కనుక అడవికి వెళ్ళడానికి నేను కారణమైతే ఈ పాపాలు నేను పొందుతా అంటే రాముడి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో భరతుడికి అంటూ కొంచెం సాంత్వన పడింది కౌసల్య. మమ దుఃఖవిదం పుత్ర అని ఇప్పుడు ఉంది. ఇందాకన క్రూర కార్యాయా కైకేయ్యా పుత్ర అంది, దుర్మార్గులైన కైకేయి కుమారుడా అంది. ఇప్పుడు నా బిడ్డవిరా నువ్వు అని పుత్ర అని సంబోధించారు. సంబోధనలో ఉండే తేడా గమనించారు అని అంటోంది. భూయస్స ఉపజాయతే, నిజంగా నేను చాలా కష్టపడ్డాను రా. శపథైహి శపమానోహి, ఇన్ని ఒట్లు వేసుకున్నావే, ఇన్ని ఒట్లు కూడా నీ పట్ల ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ప్రాణా ఉపరుణత్సిమే, నా ప్రాణాలు నిలబెట్టేగా, అదే నేను పోయేదాన్ని, నా ప్రాణాలు నిలబెట్టినంతగా నువ్వు అద్భుతంగా మాట్లాడావు అని దిష్ట్యా నచలితో ధర్మాత్ ఆత్మాతే సహలక్ష్మణ. నా అదృష్టం కొద్దీ నీవు ధర్మం తప్పేవాడివి కాదని తెలుసు, ధర్మం తప్పలేదు. లక్ష్మణుడు ధర్మం తప్పనివాడు. శత్రుఘ్నుని యొక్క మాట లేకపోయినా భరతుణ్ణి చెప్తే శత్రుఘ్నుని చెప్పినట్టే లెక్క, కౌశల్యుని చెప్పితే సుమిత్రను చెప్పినట్టే లెక్క. ఇది పెద్దల యొక్క నిర్ణయం. కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు కూడా ధర్మాన్ని తప్పల. అంటే రామునికి తమ్ములైన మీ రామానుజులైన మీరు ముగ్గురు కూడా ధర్మాన్ని తప్పని వారు అని ఆనందించింది కౌశల్యం. అలాగా వత్స నాయన సత్యప్రతిజ్ఞోమే సతాం లోకానవాప్స్యసి, నువ్వు చాలా గొప్పవాడిగా, నువ్వు ఉత్తమమైన లోకాన్ని పొందుతావు నాయన, నీకు ఎలాంటి కళంకము రాదని తల్లి దీవించి. ఇంతకుముందు పరలోక భయంగత కదా భరతుడికి ఉండే బాధ, ఇక్కడేదో ఉరిశిక్ష వేస్తారు వీళ్ళంతా తిడతారని కాదు, నేను ధర్మాన్ని తప్పడం వల్ల పైలోకానికి అర్హుణ్ణి కాకుండా పోతానేమో అని భయం భరతుడిలో ఉన్నదని గుర్తించిన కౌసల్య అంటోంది, నీవు సతాం లోకాన్ అవాప్స్యసి, ఇతని యొక్క హృదయం తెలిసిన ఆవిడ నీ ఉత్తమ లోకాలకు వెళతావు నాయన, నీకు ఎలాంటి అపమార్గము ఉండదు అని చెప్పి ఇత్యుక్త్వాచ అని అంకమానీయ, తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని, అంటే నేను చెప్పుకున్నాం ఒడిలో కూర్చోబెట్టమంటే ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకోవడం కాదు, దగ్గరకు తీసుకుని అని అర్థం చెప్పాలి. అంకమానీయ భరతం భ్రాతృవత్సరం, అన్నయందు రాముని యందు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడో అని పరిష్వజ్య, ఒకసారి తన అంటే కూర్చుంది కౌసల్య సింహాసనంలో, భరతుడు పాదాల దగ్గర ఉన్నాడు, పాదాలు అంటుకుని తాను కౌగిలించుకున్నాడు. కౌసల్య వంగి భరతుని మీద తన యొక్క ఆలింగనం చేసుకుంది అని చెప్తారు. ఆ రకంగా పరిష్వజ్య మహాబాహుం రురోధ భృష దుఃఖిత, ఎప్పుడైతే భరతుడిని కౌగిలించుకుందో మరీ ఏడుపు వచ్చింది. ఇంత మంచి తమ్ముడు, ఇంత గొప్ప అన్నయ్య, ఇంత గొప్ప తల్లులు, ఇలాంటి స్థితిలో ఎలాంటి ఉపద్రవం కలిగింది అని మళ్ళీ వెనకాల జరిగిన సంఘటన గుర్తొచ్చి బాధపడింది. ఏవం విలపమానస్య, ఇలా బాధపడుతూ ఉండే దుఃఖార్థస్య మహాత్మన, మహాత్ముడైనటువంటి భరతుడు మోహాచ్చ శోక సంరోధాత్ బభూవ లుడితం మనః. ఇంత స్థితిలో కౌసల్యను ఒక్కదాని నేను సాంత్వనపరచగలిగా, నమ్మించగలిగా. కానీ ఇలాగ ఎంతమందిని నమ్మించవలసి వస్తుంది? ఎంతమంది ఉన్నారు? రాముడి యందు ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళే అందరూ కాబట్టి ప్రతివానికి కూడా నేను క్షమాపణ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నేను చేయవలసిన కార్యములు ఏమవుతాయి? లుడితం మనః, మనస్సు ఆందోళనకు గురైపోతుంది. ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి స్థితి. అందరి కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమిలాడుకోవాలా, అందరినీ క్షమాపణ చెప్పుకోవాలా, లేదా ఇప్పటికిప్పుడు దిటాడం లేచి రాముడిని తీసుకురావాలా, ఏం చెయ్యాలో తెలియనటువంటి స్థితిలో భరతుడు చాలా పెద్ద ఆపద, ఇలాంటి ఆపద అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఆపదను పొందినవాడై బభూవ లిళితం మనః లాలప్యమానస్య విచేతనస్య ప్రదష్టబుద్ధే పతితస్య భూమౌ ముహుర్ముహుర్నిశ్వసతశ్చ ఘర్మం సా తస్య శోకేన జగామరాత్రి. ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు, స్పృహను కోల్పోతూనే ఉన్నాడు, బుద్ధి మందగిస్తోంది, ఏ పని ముందు చేయాలో తెలియని స్థితి.
భూమి మీద పడి దొల్లుతూ ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. అలా బుహుహు బుహుహు మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుని బాధపడుతూ ఉంటే ఆ రాత్రి ఎలా గడిచిందో తెలియదు. ఆ రాత్రి గడిచిపోయింది అని వాల్మీకి 75వ సర్గని ముగించారు. తర్వాత ఉండే ఘట్టాన్ని రేపటి రోజున చూసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమేతత్పురా వృత్తవాఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. పెద్ద సర్గ అయిపోయింది. పెద్ద సర్గ అయిపోయేటప్పటికి తప్పనిసరి అయింది. కొంచెం చక్రీ అంట ప్రొఫెషనల్ రాని అవజాత